Salem, seeking the blessings of our revered Director Samba and revered Secretary Amba. I welcome our Principal and President of IAC, Dr. R. Umarani, who motivates us to undertake various innovative activities continuously. I am equally happy to welcoming our mentor institution coordinator, Dr. Krishnameni, and her friends from PSG College of Arts and Science, Coimbatore. I rejoice in welcoming our esteemed resource person, Dr. J.Daniel Chellappa, who is an eminent nuclear scientist and who has graciously accepted to share his valuable ideas with our IAC faculty and students. It is a great honor to have such a person of great stature amidst us. It pleases me to a greater extent in welcoming the faculty and students from other institutions who have eagerly joined this motivational session. Finally, I welcome all the faculty members of our IAC who are the pillars of support for conducting various activities on innovation to inculcate the nuances on innovation and entrepreneurship in students. Once again, I welcome you all. Thank you, madam. Now I think it's my honor and privilege to introduce our great resource person of today, the people scientist. I can call him as people scientist only. And now let me introduce him to the gathering full of students. So this will be really a stimulation for all of us. Very good morning to all the dignitaries, intellectuals, and the aspiring students. And I'm excited to be amidst you with the assignment of introducing the today's resource person, Dr. J.Daniel Chellappa. Technology was buzzword for students of arts and science, but now with the active functioning of IAC under the MHRD's innovation cell, technology can be an area even for the students of arts and science to explore. In this very special day of celebration of National Technology Day, I am very much elated to introduce a very special and lofty scientist amidst us, Dr. J.Daniel Chellappa, who is fondly called as crusader for people's welfare, progress, and development. This reveals his extraordinary commitment he has towards the people and the youth community. Yes, he being an eminent nuclear scientist is very much involved in training and mentoring young scientists, aspiring students, and engineers and entrepreneurs. His achievements runs to pages, and if I present every matter, there will be almost very less time for us to hear to his inspiring session. Hence, I just bring out a very brief outline of the achievements of this great scientist. He was a rank holder of Madras University who joined the scientific community of Department of Atomic Energy after his post-graduation, and he got associated with IIT Madras for his PG research. His areas of research includes indigenous development of nuclear fuels for fast breeder reactors as a part of country's march towards energy security and mission and vision of generating electricity from the beach sands of Travancore. Mannilirundu Minsaram. This was his the theme of his work. He has carried out extensive research in high temperature fuel behavior studies of the unique Indian uranium plutonium mixed carbide fuel for the fast breeder test reactor FBTR, the first of its kind nuclear fuel in the world. And he has been the guest or the visiting faculty for management development programs of Anna Institute of Management, AIM, Government of Tamil Nadu, IICA, MCA, Government of India, and other reputed institutes like Symbiosis and IMT, etc.
As the president of Federation of Science Clubs of Tamil Nadu for 2 consecutive terms, he disseminated science and engineering concepts and excitements among various stakeholders. And he has been a part of the program FSCT that was launched by Dr. APG Abdul Kalam about 25 years ago. As technical coordinator of the Central Expert Group, Madhya Nibunar Kuru, he played a key role in commissioning our country's first 1000 megawatt nuclear power plant at Kudangulam in Tamil Nadu. He pioneers addressing and redressing the scientific issues of farmers of Tamil Nadu through BARC's superior seed varieties and enables enhancement of their livelihoods. He sensitizes the Southern State Government Departments, Pollution Control Board, and reputed private agencies to protect the environment and ecosystems with BARC's technology. He is actively engaged with local bodies and other departments of government of Tamil Nadu for providing technological guidance and support for implementing various societal initiatives through Smart City, Swachh Bharat, Amrit, EDC, Entrepreneurial Skill Development, Jal Shakti, and Make in India Mission, sustainable CSR initiatives of corporates and public service departments. As an expert in science communication, he facilitates BARC technology transfers, technical coordination, public outreach and awareness events, media management, rural and urban community development, tribal welfare, government relations, public affairs, prison inmate rehabilitation, and reintegration in Tamil Nadu, etc. He is really a motivational speaker. This is evident from so many YouTube lectures that one can see when we browse through his name. And he makes all the students very happy and enjoy his sessions to the utmost extent. And he has been motivating the students, youth, and the entrepreneur counselors, trainer of trainers, expert designer of innovative tools for HRD, etc. And he facilitates women empowerment and setting up many innovative technology-based startups. He has developed innovative video presentations, films, science communication tools, interactive three-dimensional dynamic models, and novel practices in science communication on popularizing major science and technology breakthroughs and achievements among the student community and public at large. He has designed and prepared a host of posters, panels, special brochures, handouts in Tamil in simple layman language. Before ending, I would like to mention that he was in the headlines of Times of India and many dailies on 14th December 2019 for the PRSI award, which he received. And the headline goes like this: the multifaceted people scientist Dr. J.Daniel Chellappa spearheads the mission of taking the fruits of indigenous science and technology breakthroughs to the grassroots to enhance their livelihoods and environment. This passionate, proactive, down-to-earth, easily accessible nuclear scientist, Dr. J.Daniel Chellappa, has widespread interest, appetite, and distinctive leadership and serves the country with dedication. With this introduction, I am very much pleased to hand over the session to Sir. May I now request the esteemed crusader and the people scientist to invigorate the audience on this very special National Technology Day. All of us will definitely get inspired by his very, very vibrant profile and his very active gesture and tone. Thank you. Sir, over to you. Sir. Thank you. Yeah, thank you, Professor. I am audible to all and visible also? Yes, sir. You are visible and audible too, sir. Okay, great. Respected principal, deans, HODs, management, Professor Aguila, who is instrumental in bringing me to this occasion on this platform, Professor Amuda, and other faculty members, and more importantly,
I don't want to call you students. I want to call you all Varungala Abdul Kalam Kale. So it gives me great pleasure to be here on this important day. It's a National Technology Day. You want me to speak in English or Tamil or any other language, Indian language? Sir, Tamil is all right? Okay, sir. Tamil more comfortable, sir. Okay. Tanglish, right? English, yes, sir. So, very good. So I need one student volunteer to interact with me. Anyone can, Shevika, come. who is the volunteer? I think classroom I can see some. Yes, sir. Classrooms, people are watching, sir. Yeah, And yeah. one student is with us. She will volunteer. Yeah. So what is Technology Day? National Technology Day. Any idea? Why do we celebrate? Government of India celebrate. I mean, encourages people, all the youngsters also to take note of it and celebrate the achievements. What does it indicate? Students, கொஞ்சம் ஒருத்தர் குயிக்கா ஒரு மொபைல்ல கூட இங்க எடுத்து பண்ணிக்கலாம். Any significance of this day? Why? NTD, National Technology Day. So when Professor said NTD is being celebrated in your college, I immediately agreed because it is a pride for the country. Why? Sir, nowadays technology rules the world, sir. So yes, to celebrate it, for that we are celebrating that. Okay. So the introduction on the professor was mentioning that science college number technology something like looks like engineering subject மாதிரி இருக்கு. நான் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். There is a very good link between science and economy. So ஒரு கண்ட்ரியோடைய எக்கனாமி நல்லா டெவலப் ஆகுது, வேர்ல்ட் பேங்க்ல கடன் இல்லாதபடி they are able to lead the world technologically, economically அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரில சயின்ஸ் ரொம்ப பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்னு அர்த்தம். So what does it mean? People like you who are in the arts and science colleges, no? You are the very fundamental for the country. You are the foundation. Okay? So அப்ப எப்படி பார்க்கலாம்? சயின்ஸ்ன்றது என்ன சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா, நம்ம வந்து காலேஜ்ல படிக்கிறது, ஸ்கூல்ல படிக்கிறது எல்லாமே வந்து நிறைய தியரம் சொல்லி தருவாங்க, நிறைய பாயிண்ட்ஸ், நிறைய லாஸ்லாம் சொல்லி தருவாங்க, நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. இது எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? அதை ஃபுல்லா உள்வாங்குறீங்க. சோ அதை ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணி அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிக்கும் போதே ரெடி பண்ணிட்டே வரீங்க இல்லையா? இதான் உங்க நாலேஜ், இதான் விஸ்டம். So the knowledge what you gain in schools and colleges, so this is very important. இதேதான் உலகம் ஃபுல்லா எல்லா காலேஜ்ல எல்லாருமே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பண்றாங்க. அதோட நிறுத்துறது கிடையாது, உங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போறாங்க. ஸோ நிறைய நாலேஜ் இருக்கு, ஆல் லாஸ் நாங்க வந்து ஃபுல்லா எங்களுக்கு அப்ரிஷியேட் ஆல் த லாஸ் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம். அப்ப அதை எங்க நிறைய நாலேஜ் விஸ்டம் மட்டும் இருந்தா போதுமா? இட் ஹாஸ் டு பி இம்ப்ளிமெண்டட் ஆர் அப்ளைட். அது வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க மாதிரி, இல்ல நம்மளுடைய நாட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க மாதிரி நம்ம நாலேஜை யூஸ் பண்ணணும். இல்ல நான் நிறைய PhD வாங்கிட்டேன், வேர்ல்டு ஃபுல்லா PDF எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன், என்னென்னமோ இதெல்லாம் இருந்தாலும் 1000 பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு இருந்தாலும் நம்ம அன்லஸ் அதர்வைஸ் இட் இஸ் டிரான்ஸ்லேட்டட் இன்டு சம் ஆக்ஷன். ஸோ நாலேஜை உள்ள வெளியே கொண்டு வரோம் இல்லையா? அதுக்கு பேர் தான் இன்ஜினியரிங். ஓகே, ஸோ இன்ஜினியரிங்னா பெரிய சப்ஜெக்ட் நினைக்காதீங்க. நம்ம ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல என்ன படிக்கிறோமோ அதே தான் அவங்க படிப்பாங்க. படிச்சுட்டு அவங்க வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல்ல அப்ளை பண்றது எப்படி அப்படின்றது வந்து அந்த நாலேஜை டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு நிறைய ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் அது இருக்கு, நிறைய அதுல வந்து நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. So science is a fundamental, okay, and then next is to take this knowledge to the society. We need a vehicle, we need an instrument, we need a process. Okay, that is called engineering, right? Engineering மூலமா நம்ம knowledge apply பண்ணிட்டோம், அது deliverable இருக்கும்ல, end product தான் இருக்கும்ல, that is called technology. So when you say this mobile technology, nuclear technology, solar technology அப்படின்னா என்னன்னா, சயின்ஸ் நிறைய படிச்ச நம்மள மாதிரி படிச்சவங்க நிறைய பேர் சயின்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா படிச்சு வெரி குட் ஒரு ப்ராசஸ் அவங்க டெவலப் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ் மூலம் ஒரு அவுட்கம் வந்திருக்கு அந்த டெக்னாலஜி. Why technology is important? If you have the strong technologies based on your science foundation, the country will shine like anything. ஏன் பாருங்க, இப்ப டெக்னாலஜி நம்ம சரியா ஸ்ட்ராங் டெக்னாலஜி, ரோபஸ்ட் டெக்னாலஜி, ரிலையபிள் டெக்னாலஜி நம்ம நாட்டுல இல்ல அப்படின்னா வெளிநாட்டுல இருக்கவங்க அதே இந்த ப்ராடக்ட் டெலிவரபிள்னு சொன்னோம் இல்லையா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க, மொபைல் எல்லாரும் மொபைல் வச்சிருக்கோம், ரைட்? ஸோ நம்ம 130 கோடி மக்கள்ல 50% ஆஃப் பீப்புள் பை மொபைல் போன்ஸ். ஒவ்வொரு மொபைல் போனும் பாத்தீங்கன்னா 10,000 இருந்து 1 லட்சம் 2 லட்சம் வரைக்கும் போகுது. ஸோ 20,000 நம்ம வாங்குறோம். ஒரு மொபைல் போனை நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஷெல்ஃப் ரொம்ப சீக்கிரமா நம்ம காய்கறி மாதிரி வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து பெரிஷபிள் ஐட்டம் 1 year 2 years வைக்க விட மாட்டாங்க. they will prompt you, tempt you with so many temptations ஓட you will be forced to buy next higher version. ஏதாவது ஒரு சில வாங்க வச்சிருவாங்க. just think,
இப்ப இவ்வளவு 50%, அதாவது 50 கோடி மக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த மாதிரி மொபைல் வாங்கும் போது 10,000த்துல 20,000 30,000 கடையில கொடுக்குறோம் இல்லையா? இப்ப சேலத்துல போய் நீங்க ஒரு மொபைல் ஷாப்ல வாங்குனீங்கன்னா அந்த பைசா நீங்க கொடுக்கறது வந்து இந்தியன் ருப்பி இல்லையா? நம்ம இந்தியன் ரூபால கொடுக்குறோம். அந்த இந்தியன் ரூபா நேரம் எங்க போகுதுன்னு பாருங்க. நம்ம ஊர்ல உள்ள மேனுபேக்சரருக்கு போதா? இல்ல. அந்த மொபைல மேனுபேக்சர் பண்றவங்க நம்ம நாட்டுக்கு வெளியே இருக்காங்க. அக்ராஸ் த பார்டர், வெளிநாட்டுல இருந்து வருது. சோ இப்ப நம்ம கொடுக்க சேலத்துல பைசா போய் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கும் போது அந்த ஐஎன்ஆர் வந்து இந்தியன் ருப்பி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் போகுது. ரிசர்வ் பேங்க்ல வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச மாத்துவாங்க. அந்நிய செலவாணின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? அதை மாத்தி அப்ப நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் எவ்வளவு நிறைய இருக்கோ, ரிசர்வ் பேங்க் நிறைய இருக்கோ, அதான் கண்ட்ரியோடைய ஸ்ட்ரென்த். எக்கனாமி நம்ம நல்ல பூஸ்ட் ஆகுது, நல்ல ஷைன் ஆகுது அப்படின்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் நிறைய இருக்கணும். பட் நம்ம என்ன பண்றோம், இருக்கிற ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச நம்ம மொபைல் வாங்குறதுக்கோ, வீட்டுல ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறதுக்கோ, ஏசி வாங்குறதுக்கோ, லேப்டாப் வாங்குறதுக்கோ, ஒரு கேமரா வாங்குறதுக்கோ எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்றோம், வெளிநாட்டுல இருக்க பொருளை நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அப்படி வாங்கும்போது நம்ம ரிசர்வ் பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாமே என்ன ஆகும், எந்த நாட்டுல இருந்து நம்ம பொருள் வருதோ அந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச கொடுக்கணும். யூஎஸ் டாலராவோ இல்லாட்டி கோல்டாவோ அவங்க கொடுப்பாங்க. அப்ப நம்ம நாட்டோட ரிசர்வ் பேங்க் வந்து வீக் ஆகிட்டே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ரிசர்வ்ல என்ன அர்த்தம், ரெண்டு ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கணும். அப்ப நம்மளுக்கு வந்து இம்போர்ட் கம்மியா அதிகமாகவும் எக்ஸ்போர்ட் ஏற்றுமதி கம்மியாகவும் இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய அந்நிய செலவாணி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் எஃப்இ வந்து கம்மியாயிட்டே வருது இல்லையா? ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல போயிட்டு நம்ம வந்து லோன் எடுக்க வேண்டியிருக்கோம். வேர்ல்டு பேங்க்ல கடன் வாங்குறது, ஐஎம்எஃப்ல கடன் வாங்குறது, டு மெயின்டைன் அவர் கண்ட்ரிஸ் ஒரு பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு பண்றோம். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும், இதே ஸ்டேஜ் கண்டினியூ ஆகிட்டே போகுதுன்னா நம்மளுடைய இந்தியன் ருப்பி வீக் ஆகிட்டே வரும். நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் 1947ல வாங்கணும் இல்லையா? அப்ப நம்ம கண்ட்ரி இண்டிபெண்டன்ட் ஆகும்போது என்னாச்சு தெரியுமா, நம்மளுக்கு வந்து கண்ட்ரியோட இந்தியன் ரூபா இருக்குல்ல, 1 ருப்பி சொல்றோம் இல்லையா, அந்த 1 ருப்பியாவும் அமெரிக்கன் யூஎஸ் டாலரும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலா இருந்தது. அப்ப என்ன அர்த்தம், உன்னுடைய நாட்டுடைய கரன்சியும் என்னுடைய நாட்டுடைய கரன்சியும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் ஸ்ட்ரெங்த்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது. அப்ப இன்னைக்கு டேட்ல பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு, ஒரு யூஎஸ் டாலர் எவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்தா, 1 ரூபா கொடுத்து யூஎஸ் டாலர் கொடுத்துருவாங்களா? எவ்வளவு ரூபாய் நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்கு யூஎஸ் டாலருக்கு? யாராவது சொல்ல தெரியுமா? எவ்வளவு இருக்கு இன்னைக்கு ரேட்டு சொல்லுங்க. 80 rupees சார். 80 rupees, 75 கிராஸ் ஆயிருச்சு, 80 rupees போயிருச்சு. அப்ப என்ன அர்த்தம், நம்மளோட இந்தியன் ரூபா வந்து 1947க்கு அப்புறம் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் எவ்வளவு கம்மியாயிட்டே போய் 80 டைம்ஸ் வீக் ஆயிருச்சு. அப்ப நம்ம கண்ட்ரியோட கரன்சி வீக் ஆகுது அப்படின்னும் போது நம்ம நாட்டுடைய ப்ரைடும் பாருங்க, அவங்க நாட்டோட கரன்சி வந்து அப்ரிஷியேட் ஆகிட்டே இருக்கு, அதிகமாயிட்டே போகுது. அப்ப என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம மோஸ்ட்லி வெளிநாட்டுல இருந்து வர்ற பொருள், இப்ப நீங்க வீட்டுல போய் பாத்திரம் விளக்குறதுக்கு எடுத்தாலும் சரி, இல்ல நீங்க கேர்ள்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம்ஸ் எடுத்தா சிம்பிள் கிளிப்லாம் பார்த்தா கூட என்ன சொல்றாங்க, வெளிநாட்டுல இருந்து வரதா இருக்கு. ஈவன் டாய்ஸ், எலக்ட்ரானிக் டாய்ஸ் வாங்கி பாருங்க, எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம் எது எடுத்தாலும் மேட் இன் சம் அதர் கண்ட்ரி. அப்ப நம்ம எதுக்கு படிக்கிறோம், நம்ம எல்லாரும் காலேஜஸ் இருக்கு, ஐஐடிஸ் இருக்குது, பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது. எல்லாரும் இருந்தும் நம்ம மக்களுக்கு வேண்டிய பொருளை நம்ம வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியல, மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சப்ளை பண்ண முடியல. அப்ப என்ன காரணம், நம்ம சயின்ஸ் நிறைய வச்சிருக்கோம், நிறைய நாலேஜ் இருக்குது, அந்த நாலேஜ கரெக்டா அப்ளை பண்ணாதபடி அப்படியே நம்ம என்ன பண்றோம், அது ஒரு வேஸ்டட் ரிசோர்ஸா போயிருது. ஸோ இதே அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து ரிசர்ச் ஓரியன்டா கொண்டு போறாங்க. ஸோ அவங்க காலேஜ்ல படிக்கிறதெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, ப்ராக்டிகலா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதை யூஸ் பண்ணும்போது டெக்னாலஜி வெளியே வருது, டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட் வருது, அந்த ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு வித்துறாங்க. அப்ப விற்கும் போது அவங்களுடைய கண்ட்ரி நல்லா ஃபிளரிஷ் ஆகுது. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வெரி குட் பிளாட்ஃபார்ம், அங்க அவங்க நாலேஜ் எல்லாம் வந்து ஒரு ஆர்என்டி மூலமா அவங்களுடைய என்ன நினைக்கிறாங்க அந்த விஷன் எல்லாம் அப்படி ரியலைஸ் பண்றதுக்கு, ப்ராடக்ட் உருவாக்குறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருது. அப்ப நம்மளுக்கு ஒண்ணு பொருளாதாரம் போயிடுது, இன்னொன்னு என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க நம்ம நாட்டுல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சனே இருக்காது. நம்ம ஊர்ல கார் எல்லாம் நிறைய கார் பாக்குறோம் இல்லையா, நம்ம மண்ணில் தோன்ற அம்பாசிடர் கார் இப்ப முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா, வேற எங்கிருந்தோ ஒரு கார் யாரோ டிசைன் பண்றானுங்க, அவன் டிசைட் பண்றான் இந்த இந்தியாவில இருக்க மக்களுக்கு இந்த மாதிரி கார் கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி அவங்க கார் ஓட்டணும், சேஃப்டி இப்படி இருக்கணும், மைலேஜ் எல்லாம் டிசைட் பண்றான். நம்ம வாங்கிட்டே இருக்கோம், டிரைவர் மாதிரி கொஞ்சம் ஓட்டுறோம், இல்ல மெக்கானிக் மாதிரி உட்காந்து ரிப்பேர் பண்றது, ஒரு அசம்பிள் பண்றது, இந்த வேலை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம நாட்டுடைய ப்ரைட் என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க. நம்மளால ஒரு சின்ன குண்டூசி ஒரு கேப்பின் பண்ண முடியல அப்படின்னா அப்ப இவ்வளவு பேர் படிச்சு என்ன பிரயோஜனம்? ஸோ அப்ப நம்ம டெக்னாலஜி நல்லா ஸ்ட்ராங்கா வரணும்னா நிறைய அதுக்கு கவர்மெண்ட் நிறைய என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க.
ஸோ நம்ம காலேஜ்ல படிக்கும் போதே நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பிஎஸ்சி ஆர் எம்எஸ்சி நீங்க இருக்கும்போது சம்வேர் நீங்க ஒரு ஆர்என்டி இன்ஸ்டிடியூஷனோ இல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலயோ நீங்க படிக்கிறது எப்படி அப்ளை ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். சரி, அங்க இன்டர்ன்ஷிப் பண்றதோ ப்ராஜெக்ட் பண்றதோ இல்ல ஐவி விசிட் பண்ணும்போது அப்ப நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். பாயில்ஸ் லா நம்ம படிச்சிருக்கோம், எல்லாரும் பாயில்ஸ் லா படிக்கிறோம். ஆனா ஸ்ரீஹரிகோட்டால ராக்கெட் லான்ச்சுக்கு அதை யூஸ் பண்றாங்க. அது நம்மளுக்கு படிக்கும் போது ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது. எதுக்கு பாயில்ஸ் எதுக்கு படிக்கிறோம்னு நினைப்போம். ஸோ அங்க போனீங்கன்னா அது தெரியும். ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் கட்டுறதுக்கு பாயில்ஸ் லா யூஸ் ஆகுது. ஸோ எல்லா இடத்துலயும் நம்ம படிக்கிறது அப்படி யூஸ் ஆகுது, தெரிஞ்சுட்டே வரணும். Can you hear me? Yeah. Shall I continue? Can I continue? I'm audible? Am I audible, Professor? கேக்குதா? Hello? Can you hear me? Professor, can you hear me? I'm audible and visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, I'll continue. Yeah. ஸோ அப்ப நம்ம டெக்னாலஜிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா நம்ம நாட்டுடைய முன்னேற்றத்துக்கு, நாட்டுடைய பெருமைக்கு நம்ம படிச்ச மக்கள், நம்ம சயின்ஸ் படிச்சவங்க, இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய விஷன் ஆர் அவங்களுடைய யூனிக் டேலண்ட் எல்லாத்தையும் வெளியே கொண்டு வரணும்னா டெக்னாலஜி நிறைய வந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பெருமை, நாட்டுக்கு பெருமை. எப்ப பெருமை பாருங்க, உலகம் ஃபுல்லா எங்க போனாலும் எந்த நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட்டோ அவங்க யூஸ் பண்ற பேனா கூட மேட் இன் இந்தியா அப்படி இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை விட பெருமை நாட்டுக்கு என்ன வேணும் இல்லையா? சோ அப்ப இந்த டெக்னாலஜிக்கு ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இப்ப நேஷனல் டெக்னாலஜி டே என்னன்னு பார்ப்போம். நம்ம டெக்னாலஜி வந்து டெவலப் பண்றது நிறைய அதுல நிறைய ஒரு இன்வால்வ்டு ஜாப் அது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த டெக்னாலஜி டேக்கோட பேக்ரவுண்ட் சொல்றேன் பாருங்க. நம்ம 3 ஸ்டேஜ், நம்ம டாக்டர் ஜஹாங்கீர் கோமி பாபா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பிஆர்சி சொல்றோம் இல்லையா, பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர், பிஹெச்ஏ வருது இல்லையா? அந்த பாபான்றவர் வந்து ஒரு பெரிய, நம்ம கலாம் ஐயா மாதிரி ஒரு பெரிய இந்திய விஞ்ஞானி, பெரிய பணக்கார குடும்பம். அவர் வந்து லண்டன்ல படிக்கிறாரு. படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே அவர் வந்து முதல்ல மெக்கானிக்கல், அவங்க அப்பா சொன்னாங்க மெக்கானிக்கல் எடுத்தாரு. ரொம்ப ஒபீடியன்ட் சன் அவரு. அது ஏன்னா அப்பா இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய வச்சிருந்தாரு, லாயரு. ஸோ அப்ப வந்து என்னன்னா அதையும் பாக்குறது, மெக்கானிக்கலும் படிக்கிறேன், அப்ப எனக்கான ஒரு பேஷன் இருக்கு, பிசிக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிசிக்ஸும் படிக்கிறாரு. அவர் அந்த நேரத்துல படிக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா பயங்கர விஷன். எப்படி கலாமையா வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே நிறைய ஒரு சயின்டிஸ்டா எப்படின்றது வந்து அவர் வெளிப்படுத்தி அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு படிக்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். நிறைய ஸ்கூல் லெவல்ல இருந்து வெளியே கொண்டாரு. சயின்ஸ் என்ன, சயின்டிஸ்டா என்னன்றது வந்து அவர் உள்ள வெளியே வரும். அதே மாதிரி என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா, இந்தியா வந்து இப்ப எல்லாம் எந்த லா எடுத்தாலும் பாயில்ஸ் லா, ஓம்ஸ் லா, சார்ல்ஸ் லா, 1008 லா இருக்குது. இந்தியன் நேம்ல லாவே இல்லை. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். இப்ப நம்ம சார் சி வி ராமன் எடுத்துக்கலாம், அது மாதிரி ரொம்ப ராமானுஜன் சார் எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி ரொம்ப பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமம் பேர் தான் இந்தியன் பேஸ் பண்ணி லா இருக்குது. அப்ப அது ஒரு முதல்ல உதைக்குது, உள்ள குத்துது. ஐயோ, நம்ம இந்தியாவில இவ்வளவு பேர் இருக்கிறோம், நம்ம அடிமையாவே வச்சிருக்கானுங்க 1947 முன்னாடி. நம்மளால வந்து ஏன் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் பிசிக்ஸ்ல பயங்கரமா ஆர்வம் வந்து நிறைய அதுல பண்றாரு. ஹை எனர்ஜி பிசிக்ஸ்ல நிறைய ரிசர்ச் பண்றாரு. அதுல பண்ணி அதுலயே நல்லா பெரிய லெவல்ல கொண்டு போய் வேர்ல்ட லீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு காஸ்மிக் ஷவர்ஸ், நீங்க வந்து எந்த எப்படி ஸ்கேட்டரிங்னாலே ராமன் சாரோட இதான் பாக்குறோம் இல்லையா ஃபண்டமெண்டலா, அதே மாதிரி இவர் என்ன பண்றாரு, ஹை எனர்ஜி பிசிக்ஸ்ல காஸ்மிக் ஷவர்ன்ற ஒரு பெரிய தியரியை உருவாக்குறாரு. அதை ப்ரூவ் பண்றாரு. இன்னைக்கு வேர்ல்டுல எங்க போனாலும் யார் எந்த சப்ஜெக்ட் ஹை எனர்ஜி பிசிக்ஸ் படிச்சாங்கன்னா பேசிக்ஸ் வந்து அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அப்ப அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் உள்ளவரு. அவர் பெரிய பணக்காரு, உலகத்துல ரொம்ப லண்டன்ல சந்தோஷமா இருந்திருக்கலாம். ஆனா அவர் அதை பத்தி பெருசா நினைக்கல. என்ன நினைக்கிறாரு தெரியுமா, நம்ம இந்தியா வந்து இப்ப சுதந்திரம் வாங்கின பிறகு மக்களுக்கு வந்து நிறைய ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கும். அடிமையா இருக்கும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு அவன் சொல்றது நம்ம யூஸ் பண்ணோம், என்ன வேலை செய்யணும் அவன் சொல்லுவான், நம்ம செய்வோம். நம்ம மாடு மேய்க்கணுமா, ஸ்கூலுக்கு போகணுமா, இல்ல ஒரு ஆபீஸ்க்கு போகணுமா, எல்லாமே அவங்க டிசைட் பண்ணாங்க. நம்ம ஒன்ஸ் சுதந்திரம் வந்த பிறகு ஏதாவது சேலஞ்சஸ் இருக்குமான்னு பாக்குறாரு. ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பெரிய பெரிய சேலஞ்ச் வந்து பவர் சேலஞ்ச் இருக்கும், பவர் கட்டு, எனர்ஜி சேலஞ்ச், நிறைய கிரைசிஸ் வரும் அப்படின்றாரு. இப்ப 1947க்கு முன்னாடி சொன்னது இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு இந்தியாவில பார்க்கும்போது அங்கங்க சில ஊர்ல வந்து பவர் கட்டுன்றாங்க இல்லையா? சோ அதுக்கு காரணம் சொல்றாரு, நிறைய ஆஸ்பிரேஷன் வரும். நம்ம டெவலப்பிங் கண்ட்ரியா இருக்கும்போது நிறைய பிரிட்ஜ் கட்டணும், நிறைய காலேஜ் கட்டணும், ஸோ சிமெண்ட் தேவை, ஸ்டீல் தேவை, நிறைய இது மாதிரி வர மக்களுக்கு எல்லாரும் ஏசி, ஒன்னொரு ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் காரு எல்லாம் வாங்கும்போது எனர்ஜி நிறைய தேவைப்படும். நம்ம உள்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ரொம்ப, அந்த ரிசோர்சஸ் இருக்கு இல்லையா, மூல ஆதாரம்ன்ற இல்லையா, அது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. தென் கண்ட்ரி மே ஹேவ் டு கோ ஃபார் இம்போர்ட் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட், டீசல்,
எல்பிஜி, கிரோசின், பெட்ரோல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி கோல் எல்லாம் வந்து நம்ம லிமிட்டடா இருக்கும், வெளிநாட்டுல இருந்து வாங்க வேண்டியிருக்கும். see the vision. 1947க்கு முன்னாடி அடிமையா இருக்கிறோம். அந்த நேரத்துல நாட்டை பற்றி அவர் படிச்ச சயின்ஸை எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு உள்ள வராரு. அப்படியே யோசிச்சு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ப்ராப்ளத்தை மட்டும் சொல்லல, சொல்யூஷனும் கொடுக்குறாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம வந்து இதே மாதிரி நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னா நாட்டுல வந்து நிறைய பெட்ரோல் இம்போர்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம், பெட்ரோல் ப்ராடக்ட் விலை வந்து ஏறிக்கிட்டே போகும், நம்மளால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி கிரைசிஸ் இல்லாம இருக்கணும். என்ன பண்றாருன்னா, நம்ம ஊர்ல என்ன ரிசோர்ஸ் கிடைக்குதுன்னு பாக்குறாரு. அந்த ரிசோர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றாரு. எப்ப பெரிய பெரிய லேப் எல்லாம் கிடையாது, பெரிய காலேஜ் கிடையாது, யூனிவர்சிட்டி கிடையாது. அவர் ஐடென்டிஃபை பண்றாரு. நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பீச் ஸ்டாண்ட், எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டுல இருக்க மணவாளக்குறிச்சி, கேரளால சாவரான்ற இடம், அப்புறம் ஒடிசால இருக்க பீச் ஸ்டாண்ட்ல வேற விலை மதிப்பு இல்லாத அந்த அளவுக்கு ஒரு பொக்கிஷம் நம்ம கடவுள் கொடுத்திருக்காரு. வேற எல்லாம் கோல்டு இல்ல, வைரம் இல்ல, எல்லாம் பெட்ரோலியம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இன்னைக்கு பெட்ரோல் நீங்க 10 லிட்டர் காருக்கு போட்டீங்கன்னா 8 லிட்டர் இன்னொருத்தருடைய பெட்ரோல், அது வெளிநாட்டு பெட்ரோல். ஜஸ்ட் 2 லிட்டர் நம்மளுடையது. எல்பிஜி கேஸ் 80% ஃப்ரம் அவுட் சைட், 70 to 80% அவுட் சைட்ல இருந்து வருது. அதனால வேலை அவங்க சொல்ற நம்ம கொடுத்தே ஆகணும். நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் 20 தான் நம்ம வண்டில கிடைக்குது. அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா நிறைய பிரச்சனை வரும்னு சொல்லி அவர் சொல்யூஷன் என்ன கொடுக்குறாரு, நம்ம ஊர் பீச் ஸ்டாண்ட ஆராய்ச்சி பண்ணணும். அந்த பீச் ஸ்டாண்ட்ல வந்து see the vision. லண்டன்ல உட்காந்துருக்காரு, சயின்ஸ் படிக்கிறாரு. அத அவரால் அன்னைக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ நாட்டுக்காண்டி பண்றாரு. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாமே வசதி இருக்குது, காலேஜ் இருக்குது, லேப் இருக்கு, நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க. இதெல்லாம் இருந்தும் நம்ம என்ன பண்றோம், இன்னைக்கும் பெட்ரோலை இம்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம், மொபைலை இம்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நம்ம மண்ணுல இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்க முடியும். சோ இது வந்து நான் உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மியூரல் லெக்சர் வந்து டாக்டர் எம்.ஆர். சீனிவாசன் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஒரு பெரிய நியூக்ளியர் சயின்டிஸ்ட். அவர் வந்து அங்க பேசுறாரு. பேசும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு, ஒரு நம்ம நாட்டுக்கு வந்து பாபா சொல்லியிருக்காரு, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஜஹாங்கீர் கோவிந்த் பாபா, நம்ம ஊர் மண்ணுல இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்க முடியும். நம்ம அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா காற்றாலை, விண்மில்ல இருந்து வரக்கூடிய விண்ட் எனர்ஜியே ரொம்ப அப்பதான் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருந்தது, சோலார் அப்பதான் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருந்தது. நீர்ல இருந்து மின்சாரம் தெரியும், நிலக்கரி மின்சாரம் தெரியும், நெய்வேலி மாதிரி பழுப்பு நிலக்கரி தெரியும். ஆனா மண்ணுல இருந்து மின்சாரமா ஒரு பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து யோசிச்சோம், என்னடா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களை மாதிரி இப்ப ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல இருக்கும், என்ன ஆகும், இது உண்மையா எப்படா நடக்குமா அப்படின்னு. ஆனா அந்த கட்டாயம் அவர் அவ்வளவு போல்டா ஒரு டாக்டர் எம்.ஆர். சீனிவாசன் சொல்லும் போது இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, சேலஞ்சஸ் நிறைய இருக்குன்றது ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது. ஏன்னா இப்ப நம்ம சயின்டிஸ்ட் என்ன இருக்கும், இந்த புக்ல இருக்கிறத பார்த்து எழுதுறது சயின்டிஸ்ட் கிடையாது இல்லையா? அவங்க கெமிஸ்ட், பிசிசிஸ்ட் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க, பயாலஜிஸ்ட். இப்ப அதே பயாலஜிஸ்ட், கெமிஸ்ட், பிசிசிஸ்ட் வந்து தானா கண்டுபிடிக்கிறாரு, தான் புக்கை எழுதுறாரு, தான் ஜேர்னல் எழுதுறாரு, மிச்ச பேர் அதை ஃபாலோ பண்றாங்க, பிகம்ஸ் சயின்டிஸ்ட். ஸோ அப்ப சேலஞ்சஸ் நிறைய இருக்கும், ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும், நம்ம படிச்சதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் வந்தது. கடவுள் புண்ணியத்துல நான் என்ன நினைச்சனோ அதே டீம்ல அதே இடத்துல கல்பாதி எனக்கு வேலை கிடைச்சது. அப்ப இந்த மண்ணை மின்சாரமாக்கணும் அப்படின்னா எப்படின்னா, அதாவது நம்ம ஒரு நியூக்ளியர் பவர் வந்து 3 ஸ்டேஜஸ், பாபாவுடைய இதுதான் எல்லாமே. டாக்டர் ஜஹாங்கீர் பாபா சொன்னாருன்னா 3 ஸ்டேஜ் நியூக்ளியர் பவர் ப்ரோக்ராம் வச்சாதான் மண்ணை மின்சாரமாக்க முடியும். அப்படின்னா என்ன, சரி ஒரு பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு நியூக்ளியர் எனர்ஜி எப்படி வெளியே வருது, அதுல வந்து ஃபிஷன் நடக்குது, செயின் ரியாக்ஷன் இருக்கு. அது நடக்கும்போது அதுல இருந்து நிறைய எனர்ஜி வெளியே வருது. அந்த ஹீட் எனர்ஜி மூலமா நம்ம வாட்டரை வந்து ஸ்டீம் ஆக்குறோம். அந்த நீராவியை வந்து வச்சு டர்பைன், ஒரு சைக்கிள் டைம் மாதிரி ஒரு மோட்டர் ரொட்டேட் பண்றோம், நீர்வீழ்ச்சி மேல இருந்து கொட்டுது. அதே மாதிரி இது வந்து ஸ்டீம் வச்சு அடிக்கிறது, அடிச்சது வந்து நம்ம கரண்டா ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். சைக்கிள் டைம் வந்து நினைச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான், சிம்பிள். நெய்வேலி போனாலும் அதே தான். நெய்வேலியில வந்து வாட்டர் ஸ்டீமா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு they use lignite. இப்ப எண்ணூர் ஆர் மேட்டூர் போனீங்கன்னா அங்க வந்து they use கோலை வச்சு பேர்ன் பண்ணி வாட்டர் கொதிக்க வச்சு அது நீராவி ஆக்குறாங்க, இங்க கொண்டு வராங்க அப்படியே. சோ அப்ப இந்த ஃபிஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா எல்லா ஐசோடோப் தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு. சோ எல்லா ஐசோடோப் வச்சு ஃபிஷன் பண்ண முடியாது. அப்ப ஃபிசல் ஐசோடோப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபிசல் ஐசோடோப்ஸ்ல வந்து இந்த என்பி ரேஷியோ ஃபேவரபிளா இருக்கும்போது ஒரு நியூட்ரான் வச்சு பம்பார்ட் பண்ணோம்னா அது அப்படியே எல்லாம் ஸ்பிளிட் ஆகுது இல்லையா. அப்ப ஸ்பிளிட் ஆகும்போது ஹை எனர்ஜி வெளியே வருது. அந்த எனர்ஜியை வந்து வாட்டர் ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணலாம். பட் இப்ப உலகத்துல எங்க போனாலும் சரி, ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டேட்ல 3 ஐசோடோப் யூஸ் பண்றாங்க, ஃபிசல் ஐசோடோப்ஸ். ஒன்னு வந்து யுரேனியம் 235, இன்னொன்னு புளூட்டோனியம் 239, இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா தோரியம் 232. சோ நம்மளுக்கு தோரியம் 232 பீச் சாண்ட்ல நிறைய இருக்கு, உள்ள ஒளிஞ்சிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி பாபா சொல்லியிருக்காரு. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும், நம்மளுக்கு யுரேனியம் 235 வேணும். அது எங்க கிடைக்குது அப்படின்னா, அது எனி அதர் பிளேஸ்ல இருக்க மாதிரி அது மண்ணுல கிடைக்கிறதா. அலுமினியம் எங்க கிடைக்கும், காப்பர் எங்க கிடைக்குது, இரும்பு எங்க கிடைக்குது, எல்லாமே பூமா தேவின்ற மண்ணுல இருந்து தான் கிடைக்குது, எர்த்துல இருந்து கிடைக்குது, பதர் எர்த்துல இருந்து. அப்ப இதே மாதிரி நம்ம ஊர்ல ஜாடுகுடான் இருக்கு, நம்ம ஜார்க்கண்ட்ல.
அது மாதிரி ஆந்திரால சில இடங்கள் இருக்கு. இந்த மாதிரி இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இயற்கையிலேயே கோல்டு இருக்க மாதிரி இதை வந்து யுரேனியம், நேச்சுரல் யுரேனியம்ன்றது உள்ள இருக்கு. சோ நேச்சுரல் எடுத்தோம்னா கரண்ட் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமா? எஸ், ஒரு லிமிடெட் ரிசோர்ஸ் அது. ஏன் அப்படின்னா அதுல ஃபிசைல் ஐசோடோப் கண்டென்ட், அதாவது யுரேனியம் 235 சொன்னேன் இல்லையா, அதனுடைய கண்டென்ட் வந்து லெஸ் than 1%, 0.7% தான் இருக்குது. ரெஸ்ட் இருக்கு யுரேனியம் 238ன்ற ஃபெர்டைல் ஐசோடோப். ஃபெர்டைல் லேண்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? சோ வாட் இஸ் ஃபெர்டைல் லேண்ட்? செழிப்பான லேண்ட். சோ அப்ப யுரேனியம் 238 வந்து செழிப்பான ஐசோடோப், ஆனா ஃபிசைல் இல்ல. அப்ப என்ன அர்த்தம்? அது நியூட்ரான் போட்டு அடிச்சு பம்பார்ட் பண்ணோம்னா அது ஸ்பிளிட்டா எனர்ஜி நிறைய வெளியே வர வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியாயிடுது. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த 0.7 இருக்கு இல்லையா, பாபாவுடைய ஐடியா பாருங்க. நம்ம அடிமையா இருக்கும்போது இதெல்லாம் சொல்றாரு. இன்னைக்கு இவ்வளவு வசதி நம்மளுக்கு, காலேஜ் இல்ல, லைப்ரரி, டிஜிட்டல் லைப்ரரி என்னென்னமோ இருக்குது. இருந்தாலும் இந்த மாதிரி விஷன் நம்மளுக்கு ஒரு கட்டில சில பேர் கலாம் ஐயா மாதிரி வருது இல்லையா. சோ என்ன சொல்றாருன்னா இந்த யுரேனியம் 235.7 இருந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க, அதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான். இப்ப நீங்க கல்பாக்கம் சென்னை பக்கத்துல இருக்கு இல்லையா, தமிழ்நாட்டுல அங்க 2 நியூக்ளியர் அணு உலைகள் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா யுரேனியம் 235 யூஸ் பண்றாங்க, பண்ணிட்டு அந்த பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. அப்ப 0.7 மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் இருக்க 99% இட் பிகம்ஸ் ஸ்பென்ட் ஃபியூல்ன்ற மாதிரி, அதாவது வேஸ்ட். வெளிநாட்டுல நியூக்ளியர் வேஸ்ட் சொல்றாங்க இல்லையா. சோ அப்ப இருக்கிறதே கொஞ்சம் தான் நேச்சுரல் யுரேனியம் பூமியில இருக்கு நம்ம இந்தியால. அந்த நேச்சுரல் யுரேனியம் எடுத்து 1% கூட யூஸ் பண்ண முடியல, பேலன்ஸ் 99% வேஸ்ட் ஆகுது. அப்படின்னும் போது உலகம் ஃபுல்லா என்ன சொல்லுவாங்க? நியூக்ளியர் வேஸ்ட் இஸ் ப்ராப்ளம்னுவாங்க. பாபாவோட ஐடியா பாருங்க, அப்பயும் இட் இஸ் நாட் எ வேஸ்ட்ன்றாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு? டோன்ட் கால் இட் நியூக்ளியர் வேஸ்ட்னு சொல்லாதீங்க, யூ கால் இட் ஸ்பென்ட் ஃபியூவல் அப்படின்றாரு. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா அது ஒரு பாதி லெஸ் than 1% பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இப்ப சென்னையில கல்பாக்கம் போயிட்டே இருக்கு. அந்த பேலன்ஸ் யுரேனியம் 238 இருக்கு இல்லையா, அது இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நடக்கும் போது நியூட்ரான் அப்சார்ப் பண்ணும்போது புளூட்டோனியம் 239 மாறுது. அந்த புளூட்டோனியம் 239 வந்து ஃபிசைல் ஐசோடோப். அப்ப அதை பிரிச்சு எடுங்கன்றார். ரீப்ராசஸிங். இப்ப கல்பாக்கத்திலேயே ஒரு ரீப்ராசஸிங் பிளான்ட் எல்லாம் இருக்குது, அங்க வேற இடத்துலயே இருக்கு. சோ அதுல என்ன பண்றாங்கன்னா ஸ்பென்ட் ஃபியூல் எடுத்துட்டு போறாங்க. ரீப்ராசஸிங் அர்த்தம் அதை பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க, என்னென்ன ஐசோடோப்ஸ் இருக்குன்னு பாக்குறாங்க. அந்த ஐசோடோப் எல்லாம் பிரிச்சு எடுத்து அதுல புளூட்டோனியம் 239 வருது பிறகு அதை தனியா எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க. சோ அப்ப 99% வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதபடி அதை திரும்பி ரீசைக்கிள் பண்றது. சோ ரீசைக்கிள் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கு மேக்ஸிமம் 239 என்ன இருக்கோ எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்ப வேஸ்ட்ன்றது ரொம்ப மினிமம் ஆயிடும். எவ்ரிதிங் இஸ் an asset to the country. அப்ப அதை எடுத்து என்ன பண்றாங்க? செகண்ட் ஸ்டேஜ், அதான் பாஸ்பேட் டெஸ்ட் ரியாக்டர். ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாஸ்பேட் அதிவேக சோதனை ஈனுலை. பாஸ்பேட்ஸ் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, உங்க புக்ல வந்திருக்கும் பிசிக்ஸ்ல. சோ அப்ப அதிவேக ஈனுலையை வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். ஏன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ரியாக்டர்ஸ்ல இருந்து மேப்ஸ்ன்றோம்ல, மெட்ராஸ் அட்டாக் பவர் ஸ்டேஷன், அதுல இருந்து வரக்கூடிய எரிபொருளை எடுத்து பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண பிறகு அதுல ஸ்பென்ட் ஃபியூல்ல இருந்து வரக்கூடிய பிரிச்செடுத்த புளூட்டோனியத்தை பயன்படுத்தி, செகண்ட் ஃபிசைல் ஐசோடோப் இல்லையா, அதை பயன்படுத்தி என்ன பண்ண போறோம்? பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க. சரி, ஓகே. அப்ப வேர்ல்டுல எங்கேயாவது நடந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த சமயத்துல? இதெல்லாம் வந்து 1975 இல்ல 70s தான் கல்பாக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அப்ப இருந்து விஞ்ஞானிகள் ஒர்க் பண்றாங்க. ஒர்க் பண்ணும்போது அப்ப இது எப்படா இது வந்து மண்ணிலிருந்து மின்சாரம் பார்க்கணும்? பாபா என்ன சொல்லியிருக்காரு? ஃபர்ஸ்ட் யுரேனியம் 235 யூஸ் பண்ணுங்க, செகண்ட் புளூட்டோனியத்தை யூஸ் பண்ணுங்க. அதுல புளூட்டோனியத்துல பவர் ரியாக்டர் வந்த பிறகு நீங்க நம்ம இதுல கிடைக்கக்கூடிய பீச் சாண்ட்ல கிடைக்கக்கூடிய மோனோசைட், அதுல தோரியம் 232 இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து என்ன பண்ணலாம்? நம்ம வந்து யுரேனியம் 233 தேர்ட் ஃபிசைல் ஐசோடோப் யுரேனியம் 233 மாத்தலாம். அது மாத்திரம்னா அபண்டன்ட் ரிசோர்ஸ் நம்மள இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு 3 ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராம். So uranium 235, plutonium 239 and uranium 233. So uranium 230 நிறைய இருக்கு. பீச் சாண்ட்ல thorium 232 இருக்குது. அதை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். அப்ப அது கன்வெர்ட் பண்றது நியூட்ரான் வேணும். நம்ம வந்து வேற எதுவும் வச்சு பண்ண முடியாது. அந்த நியூட்ரான் எங்க இருந்து வரும்? புளூட்டோனியம் ரியாக்டர் இருந்து நியூட்ரான் வரப்போகுது. சோ அந்த புளூட்டோனியம் எங்க இருந்து வருது? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூல்ல இருந்து வரக்கூடிய புளூட்டோனியத்தை எடுத்து நம்ம பண்றோம். சோ அப்ப செகண்ட் ஸ்டேஜ் உள்ள போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆல்ரெடி வேர்ல்ட்ல எல்லா கண்ட்ரியுமே மாஸ்டர் பண்ணி நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்க. கனடா, யூஎஸ், மலேசியா, நிறைய இடத்துல இருக்குது. சோ அப்ப நம்ம அது வந்து நம்மளுக்கு பெரிய ஒரு சேலஞ்சு கிடையாது. ஆல்ரெடி இருக்கிற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது இல்லையா. சோ அப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்ப செகண்ட் ஸ்டேஜ், நம்ம தேர்ட் ஸ்டேஜ் இந்தியாவுக்கு ஒரு யூனிக். நம்மள மாதிரி எல்லா கண்ட்ரிலும் இந்த மாதிரி நெசசிட்டி இருக்காது. நம்ம நெசசிட்டி என்ன? பீச் சாண்டா நம்ம வந்து கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 1, 2, 3 ஸ்டேஜுக்கு போகலாம். சோ செகண்ட் ஸ்டேஜ் உள்ள போகிறோம். அப்ப வந்து ஒரு பாஸ்பேட் ரியாக்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். சோ முதல்ல வந்து சோதனை யூனிட் டெஸ்ட் ரியாக்டர் ரெடி பண்றோம் கல்பாக்கத்துல. ரெடி பண்ணும் போது கடைக்குள்ள போய் இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம குவாலிட்டி ஒரு பிளக் அண்ட் டாப் கூட கிடைக்காது, நட் அண்ட் போல்ட் நல்ல இது கிடைக்காது. சோ அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம லேட் 70s எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா
எதுவுமே இருக்காது. நம்ம கடையை ஒரு ரெடியா நியூக்ளியர் ரியாக்டர், பாஸ்பேட் ரியாக்டர் என்ன மெட்டீரியல் போடுறது? சிமெண்ட் போட்டா போருமா? சிமெண்ட்டுக்கு பதிலாக வேற ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணி போடணுமா? அது மாதிரி அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியலா இருக்கு இல்லையா, நம்ம கூலண்ட் ஃப்ளோக்கு வந்து என்ன மாதிரி அலாய் போடுறது? ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அலாய் போடணுமா, இல்ல ஜிர்கோனியம் அலாய் போடணுமா? நிறைய அலாய் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் நிறைய பிசிக்ஸ்லயும் படிச்சிருப்பீங்க. எந்த மெட்டீரியல் போடுறது? எதை எடுத்தாலும் கரண்ட் என்ன மாதிரி கரண்ட் கேபிள் போடணும், ஹை டெம்பரேச்சர் விஸ்டாண்ட் பண்ணுமா, அதோடைய கிரீப் எப்படி இருக்கும், ஃபெட்டிக் எப்படி இருக்கும், ஏகப்பட்ட இது இருக்குது அதுல. ஸோ ஒன்னொன்னையும் பார்த்து ரேடியேஷன் விஸ்டாண்ட் பண்ணணும், நியூட்ரானுடைய ஃபிளக்ஸை விஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அப்ப மெட்டீரியலே நம்ம ஊர்ல இல்லைன்னும் போது தேடி தேடி பாக்குறோம். இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வளரல, அந்த சமயத்துல பெரிய லெவல்ல வரல. ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், யாராவது நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா? ஏன் சப்போர்ட் தேவைப்படுது? டெக்னாலஜிக்கல் சப்போர்ட். பிகாஸ் நம்ம வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வரக்கூடிய இந்த பெட்ரோலியம் ப்ராடக்டோ எல்லாத்தையும் கம்மி பண்ணி, எனர்ஜி கிரைசிஸ் எல்லாமே இந்தியா வந்து நெக்ஸ்ட் 400 வருஷத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா நம்ம ஊர்ல கிடைக்கிற ரிசோர்ஸ் இருக்கணும். அந்த ரிசோர்ஸ் தெரியுது, நம்ம கண்ணெதிரே தெரியுது. ஆனா அந்த ரிசோர்ஸை மாத்துறதுக்கு நியூட்ரான் வேணும். அந்த புளூட்டோனியத்துல அந்த நியூட்ரான் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், அந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல வர நியூட்ரான்ஸ், ஹை நியூட்ரான் ஃபிளக்ஸ். அப்ப அதை கொண்டு வரணும்னா இந்த 238 புளூட்டோனியம் மாத்தி அதுல இருந்து வரும்போது ஒரு உலகத்துல பார்த்தோம்னா அன்னைக்கு டேட்ல வந்து பிரான்ஸ் அவங்க வந்து இந்த கிரிட் ரியாக்டர்ல அந்த டேட்ல ஒரு பெரிய லீடிங் பொசிஷன்ல இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நாங்க வந்து உங்களுக்கு இப்ப எப்படி நிறைய நம்ம ஃபாரின் போய் எல்லாத்தையும் அங்கிருந்து டெக்னாலஜி வாங்கிட்டே இருக்க முடியாது, மொபைல்ல இருந்து எல்லாம் வாங்குறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி அவங்க சொன்ன உடனே கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க, சரி அப்ப வந்து நம்ம வந்து பிரான்ஸ் வந்து ராப்சோடி, நம்ம எப்படி எவ்விடியா சொல்றோமோ அங்க ராப்சோடின்னு சொல்லுவாங்க, அங்க அவங்களுடைய சோதனை நிலை. அப்புறம் ஃபீனிக்ஸ், சூப்பர் ஃபீனிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹை லெவல்ல போயிட்டாங்க அவங்க. அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நாங்க உங்களுக்கு கட்டி தந்துடுறோம், இவ்வளவு பணம் கொடுங்க, இவ்வளவு நாள்ல கட்டி கொடுப்போம், நாங்க ரெடி பண்ணி கொடுத்துறோம்ன்றாங்க. சோ சந்தோஷம், ஓகே, நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வெளிநாட்டுல இருந்து எல்லாமே ஃப்ரீயா. சரி, நம்ம தான் நினைக்கிறோம் இல்லையா, வீட்டுல உட்காந்து ஜாலியா இருந்தோம்னா யாராவது செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா மொபைல வாங்கி யூஸ் பண்ணுவோம், லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுவோம், எல்சிடி ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ண போறோம். யாரோ ஒரு செஞ்சு கொடுக்குறான், நம்மளுக்கு வேண்டியதெல்லாம் வருது. இப்ப அடுத்த மொபைல் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வரப்போகுது, இதெல்லாம் தூக்கி போட்டுருவோம், அவன் என்ன கொடுக்குறான்னா யூஸ் பண்ணுவோம். சோ அது சந்தோஷமா வந்து கடைக்கெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க, கல் பக்கத்துல எபிடிஆருக்கு ரெடி பண்றாங்க, எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. அப்ப 1974ல புத்தா ஸ்மைல் பண்ணாரு. அப்படின்னா என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? புத்தா எப்ப ஸ்மைல் பண்ணாரு, எதுக்கு ஸ்மைல் பண்ணாரு? அட்ஸ் அ கோட் வேர்ட் இல்லையா, கோடட் ஒரு மிலிட்டரி ஆபரேஷன் சொன்னாங்க இல்லையா. என்ன சொன்னாங்க? பொக்ரான், ராஜஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய பொக்ரான்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பீஸ்ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஒன்று போடுறாங்க. அந்த போட்ட உடனே இவங்க என்ன பண்ணிட்டானுங்க, வெளிநாட்டுல இருந்து நம்மளுக்கு நிறைய வெள்ளக்காரன்லாம் கல்பாத்துல இருந்தவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, நீங்க வந்து எங்ககிட்ட புளுட்டோனியம் பவர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு இப்ப வந்து அன்னைக்கு ஒரு கம்பல்ஷன், அப்ப இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து நம்மளுக்கு பக்கத்துல எல்லாம் சில இன்வேஷன் பாசிபிள் இருந்தது. அப்ப டிட்டரண்ட் வேணும் நம்மகிட்ட. இப்ப வீட்டுல நாய் வளர்க்குறோம், நாய்கள் ஜாக்கிரதைன்னு போடுறோம், நாய் ஜாக்கிரதைன்னு போட்டா கட்டாய பேர் நாய் எல்லாத்தையும் கடிக்க போறது இல்லை இல்லையா, ஆனா வர்றவனுக்கு பயம் இருக்கும். அந்த மாதிரி சமயத்துல அது நம்ம கண்ட்ரியோட ஸ்ட்ரென்த்தை காமிக்கணும், மிலிட்டரி ஸ்ட்ரென்த்தை காமிக்கணும் போது ஒரு பீஸ்ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளோஷன் தேவைப்பட்டது. அதனால வந்து யாரும் நமக்கு என்னைக்குமே அஃபண்ட் பண்ண போறது கிடையாது. இருந்தாலும் அவன் என்ன சொல்றாங்க, நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டபுள் எட்ஜ் ஸ்வாட் கையில வச்சிருக்கீங்க, கத்தி வந்து ஆப்பிள விட்டவங்க யூஸ் பண்ணலாம், கழுத்தை விட்டவங்க யூஸ் பண்ணலாம். சோ நீங்க புளுட்டோனியத்தை அப்படியே நீங்க அந்த மாதிரி மிலிட்டரி பர்பஸ்க்கு டிஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பஸ் யூஸ் பண்றதுனால we will not support you. ஓவர் ஓடிட்டாங்க. அந்த இருந்த நம்ம கல்பாக்கத்துல இருந்தது இந்தியாவில இருந்த சப்போர்ட் பண்ணவங்க எல்லாமே என்ன சொல்லிட்டாங்க, நான் இண்டஸ்ட்ரி பண்ணி தரேன்றான், அவன் எல்லாம் ரியாக்டர் மெட்டீரியல் கேலண்டரியா எது கேட்டாலும் எல்லாமே அங்க கொண்டுறதா பிளான் பண்ணிட்டாங்க. அதனுடைய சப் அசம்பிளிஸ் எல்லாமே அப்படி இருக்கும்போது ஃபியூல் அசம்பிளி எல்லாம் அங்க வருதுன்னும் போது ஃபியூல் அங்கே வர்ற மாதிரி எல்லாமே நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ற டிசைன் ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும்போது திடீர்னு ஓவர் நைட் ஓடின உடனே நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. என்னன்னா கண்ணை கட்டி காட்டுல ஓட்ட மாதிரி இருந்தது. இப்ப நீங்க ஒரு வீடு கட்டுறீங்க அப்படின்னா அப்பாவுக்கு தெரியும், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரை கூப்பிட்டு எங்கெங்க லைட்டு போடணும், அந்த மாதிரி ஒரு பிளம்பரை கூப்பிட்டு என்னென்ன பண்ணணும், எல்லாத்துக்கும் ஆள் இருக்கு. கடைக்கு போனா ஃபேன் ரெடியா கிடைக்கும். ஆனா ஒரு அணு உலை கட்டும் போது எதுவுமே கிடைக்காது. நம்ம எல்லாமே என்ன பண்ணணும், நம்ம தான் வந்து ரெடி பண்ணணும். அப்பதான் ஒரு பெரிய இதாயிடுச்சு. என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து சட்டன்னா அது மாதிரி நம்ம எதிர்பார்த்த லெவல் போக முடியாம டப்புன்னு அப்படியே டிராப் ஆயிடுச்சு. எப்படி நம்ம இந்தியா வந்து வெளிநாட்டுல கடன் வாங்காம பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நல்லா நம்மளுக்கு நல்ல வெரி குட் மோட்டிவேஷன். அப்ப இருந்த கவர்மெண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர், அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இருந்த பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள், ஐஏஎஸ் எல்லாம் சொல்றாங்களே, எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க, கவலைப்படாதீங்க, நீங்க டெக்னாலஜி கொடுக்கலன்னா என்ன ப்ராப்ளம், நீங்க டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணுங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஸ்பேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச், இப்ப ராக்கெட் எல்லாம் விடுறோம் இல்லையா, இஸ்ரோ, அவ்வளவு ஒரே டிபார்ட்மெண்ட். அப்ப ஸ்பேஸுக்கும் நியூக்ளியர் ரிசர்ச்சுக்கும் ஒரு ஹேர்பின் கூட கொடுக்க கூடாதுன்றது அவங்க முடிவு எடுத்துட்டாங்க. ஒரு எம்பார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்மள ஒதுக்கி வைக்கிறது. அப்ப அந்த ஒதுக்கி வைக்கும் போது நம்ம யார் நம்மளுக்கு டெவலப் பண்ணுவா, நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்,
ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அது மாதிரி பிஆர்சி சயின்டிஸ்ட், ஐஎஸ்ஆர்ஓ சயின்டிஸ்ட், டிஎஸ்டி, எல்லா சயின்டிஸ்டும் வந்து ஒரு நேஷனல் மிஷனா மாத்தணும். அப்ப நேஷனல் மிஷன் என்னன்னா இந்த ஒரு அணு உலைக்கு வேண்டிய பொருள் எல்லாத்தையும் எல்லாரும் பண்ணணும். அப்ப இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் உள்ள வந்தோம். இப்ப நட்டு போல்ட் பண்றதுக்கு ஃபேஸ்னர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பெரிய பெரிய கம்பெனி ஃபேஸ்னர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி நட்டு போல்ட்டுகளுக்கு தேவை, இது எப்படி டிசைன் பண்றது, அதுக்கு என்ன அலாய் வேணும், மெட்டீரியல் வேணும், சயின்டிஸ்ட் டெவலப் பண்ணி கொடுப்பாங்க, அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ், உங்களுக்கு எல்என்டி கம்பெனி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அவங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி பண்றது, ஏன்னா இப்ப நியூக்ளியர் ரியாக்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது காங்கிரீட் எல்லாமே டிஃபரெண்ட் காங்கிரீட், ஐஸ் காங்கிரீட்டிங் அந்த சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒன்னொன்னையும் சயின்டிஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணி அந்த பொருளை உருவாக்கி அதை வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஸோ அப்ப அவங்க எல்லாம் என்ன எம்பார்கோ போட்டோன்னு என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது, இந்தியாவுடைய கனவு டூம்டு, இது நடக்கவே நடக்காது, என்னைக்குமே மண்ணை வந்து மின்சாரம் ஆக்க முடியாது இந்த விண்களால அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்காஸ்டிக்கா நிறைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கூகுள் பண்ணி பாருங்க. அப்ப அவங்க சொல்ல இன்னும் நம்ம ஆர்வம் நிறைய வருது. நீ கொடுக்காட்டி என்னடா நான் டெவலப் பண்ணி காமிக்கிறேன், எது நீ முடியலன்னு சொல்றியோ அதை நாங்க பிடிச்சு காமிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிதான் எபிடிஆர் வந்து நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா அவங்க சொன்ன அமௌண்ட்டை விட, அவங்க சொன்ன டேட்டா விட இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் காலேஜ் ப்ரொஃபசர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து, இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நேஷனல் மிஷனா ஒரு அணு உலை கட்டுறதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே நம்ம லோக்கலா டெவலப் பண்ணி, வால்வ்ல இருந்து நிறைய இந்த வேக்யூம் வால்வ்லாம் இருக்கு இல்லையா, எது எது குவாலிட்டி இல்லாம இருந்ததோ அந்த குவாலிட்டி கான்சியஸை கொண்டு இண்டஸ்ட்ரி கொண்டு வந்து இது மாதிரி குவாலிட்டி கொண்டாங்க. நீங்க நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் உருவாக்கி அவங்க எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு காம்பனன்ட் செஞ்சு எல்லாம் செஞ்சு, நீங்க கல்பாக்கத்தை கட்டும் போது இந்த சுத்தவர்கள் இந்த மக்கள் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப காங்கிரீட் பெரிய ஹைரைஸ் பில்டிங் காங்கிரீட் எல்லாம் மிஷின்ல வந்து அப்படியே கொட்டுது, இல்ல ட்ரெயின்ல வந்து இல்ல லாரியில வந்து ரெடிமேட்ஸ் தான், அதெல்லாம் அந்த காலத்துல கிடையாது. அப்ப அந்த ஊர் மக்கள் வந்து அந்த தேசிய உணர்வு வந்து அவங்களும் என்ன பண்ணாங்கன்னா, தலையில இந்த பாண்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, தலையில சிமெண்ட் மண்ணெல்லாம் தீட்டு எங்களோட ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அப்படி கட்டி அந்த அடுவுலை வெபிடாரை வந்து நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா போய் 85ல அதை கமிஷனே பண்ணியாச்சு. 85ல வந்து ஃபுல்லா ஆபரேஷன். அப்ப வந்து அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் மேடம் இல்ல, அவங்க சன் இருந்தாங்க இல்லையா, நம்ம திரு ராஜீவ்காந்தி ஐயா இருந்தாங்க இல்லையா பிரைம் மினிஸ்டர், அவர் வந்து அதை டெடிகேட் பண்ணார் நேஷனுக்கு. ஸோ 85 வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடிட்டே இருக்கு. நம்மளுக்கு யார் பெரிய லீடர் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாங்களோ அவங்க நாட்டிலேயே சில ஃபாஸ்ட் ரியாக்டர்லாம் போடாம ஆகி போச்சு. இப்ப நீங்க கல்பாக்கம் வந்தீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் ரியாக்டருடைய சக்சஸை பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கமர்ஷியல் ரியாக்டர் பிஎஸ்பிஆர் 500 மெகாவாட் புளுட்டோனியம் பேஸ்ட் ரியாக்டர் இருக்கும். அது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு கலாமையா இருக்கும் போதே நம்ம கணக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணி இப்ப வந்து அது எனி டைம் கமிஷன் ஆக போகுது. இப்ப நீங்க கல்பாக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் நம்மளை விட்டு ஒதுக்கிட்டு போனாங்களோ அவங்க எல்லாம் திரும்பி உள்ள வராங்க. உள்ள வந்து எங்களுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுங்க. நம்ம வந்து நீங்க 1, 2, 3 அக்ரிமெண்ட், நியூக்ளியர் அக்ரிமெண்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா, அதுல வந்து யார் நம்மள வந்து ரொம்ப இவன் பாப்பாட்டி நாடு, இவன் வந்து மாடு மேய்க்கிற நாடு, லேண்ட் ஆஃப் புல்லர் கார்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்னேக் சாமர்ஸ் அப்படின்னு ஒதுக்கி வச்சாங்களோ அதெல்லாம் அப்படியே மாறிச்சு. எப்படி மாறிச்சு? நம்ம 98ல we demonstrated our capability. நீங்க வந்து 74ல விட்டு போனீங்க, 94ல பிரைம் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் வாஜ்பாய் ஐயா பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கும்போது திரும்பி ஒரு பொக்ரான் 2 உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அது வந்து ஆபரேஷன் சக்தின்ற, அது முதல்ல புத்தா ஸ்மைலிங் புத்தான் கொண்டது. இது வந்து ஆபரேஷன் சக்தின்னு சொல்லி கோட்வேர்டு போட்டு அந்த செகண்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷனை யார் பெரிய பெரிய சோகால்ட் எலைட் கிளப் நியூக்ளியர் கிளப்ல இருக்காங்க இல்லையா, 5 கண்ட்ரி இருந்தது. அப்ப அது 6வது உள்ள போறோம். ஆனா அவங்களுக்கே வந்து ஒரு பெரிய வைப்ரேஷன் இந்தியாவில ஃபீல் பண்றோம், எர்த்குவேக்கா இருக்கும், அது ஆட்கள் சொல்றாங்க. அந்த பாம் வெடிச்சது வந்து அவங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. அப்ப எவ்வளவு பிளானிங்கோட மிலிட்டரி அண்ட் சயின்டிஸ்டோட சேர்ந்து பண்ணிருக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க. அந்த சேட்டலைட் ட்ராக் பண்ண முடியாதபடி அவங்க எல்லாம் வந்து என்னன்னு தெரியாத அளவுக்கு நைட்ல ஒரு மாதிரி பகல்ல ஒரு மாதிரி நிறைய இது பண்ணி அத கடைசியில இதே நாள் May 11th 1998ல சக்சஸ்ஃபுல்லா 5 சீரீஸ் அப்படியே எல்லாம் நம்மளுடைய டெக்னாலஜி என்னென்ன இருக்கும், டெக்னாலஜி என்ன சொன்னேன், சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி, அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளால ஒரு இது முடியும் சொல்லிட்டு அதை டெக்னாலஜி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணோம். இதனால என்னன்னா ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் டெக்னாலஜி ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் டெக்னாலஜி வித்வுட் எனி ஃபாரின் சப்போர்ட் நம்ம வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் கட்ட முடியும், நம்மளால ஸ்பேஸ் ராக்கெட்ஸ் அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணோம் வேர்ல்டுக்கு. அன்னைக்கு May 11th அப்ப இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஐயா வந்து நம்மளுக்கு அனௌன்ஸ் பண்றாரு, இந்தியா இஸ் நியூக்ளியர் பவர் நவ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த எலைட் கிளப்புக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ரெகக்னிஷன் கொண்டு வராங்க. அதுக்கப்புறம் ட்ரேட் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் மாறுது. என்ன அட்வான்டேஜ், நம்ம அடுத்தவங்கள போய் பாம்பு போட போறது இல்ல. முன்னாடி வந்து யார் நம்மள வந்து
ஒதுக்குனாங்களோ, யார் வந்து எதுவுமே இந்தியாவுக்கு ட்ரேட் கொடுக்க கூடாது, டெக்னாலஜி கொடுக்க கூடாதுனாங்களோ அவங்க வந்து ஈக்குவல் பார்ட்னர் அப்படின்னு இதுல போட்டிருக்கோம். நீங்க படிச்சு பார்க்கலாம். அந்த இது 123 அக்ரிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இந்தியா யூஎஸ் ரெகக்னைசஸ் இந்தியா as an ஈக்குவல் பார்ட்னர். என்னைக்கு நம்மள வெளியே நில்லுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா, இன்னைக்கு அது வந்தது. ஸோ இது ஒரு பெரிய நேஷனல் ப்ரைட். இதை வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் லைக் யூ நீங்க வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணணும். நம்ம எப்படியே மொபைல் வாங்கிட்டே இருக்கிறோம், எல்லாம் வெளியிருந்து வந்துட்டே இருக்கு, பெட்ரோல் வந்துட்டே இருக்குன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல திரும்பி நம்மளுக்கு அதே மாதிரி நம்மளை ஒதுக்கி வைப்பாங்க. அன்னைக்கு ரொம்ப ஹார்ட்வேர்ல முன்னேற வேண்டியிருக்கும். அப்ப இது எல்லாமே வசதி இருக்கும்போது நம்ம கட்டாயம் சயின்ஸ் படிக்கும் போது சயின்ஸ் வெறும் படிச்சதோ நிறுத்திடாதீங்க. நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுங்க, நிறைய நாலேஜ் அப்ளை பண்ண முடியும். உங்க இப்ப சேலத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னா அங்க என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு பாருங்க. இப்ப ஈரோடு அந்த பக்கம் நம்ம ஸ்ரீபெரும்புதூர் அங்க ஒரு இடம் இருக்கு, என்ன இடம், அங்க நிறைய சாயப்பட்டெல்லாம் இருக்குல்ல, திருப்பூர், இங்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் கூப்பிட்டு போடுவாங்க, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். அங்க போய் பார்த்தோம்னா சாயப்பட்ட நிறைய இருக்கு. கட்டாயம் வேணும், எல்லாரும் கலர் ஷர்ட் வேணும். எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ஒயிட்டே போட்டுட்டு இருக்க விருது இல்லை. அப்ப கலர் நிறைய ஃபாஸ்ட் கலர்னு சொல்லி கடையில கேட்போம், சாயம் போகாத கலர்னு கேட்போம். அப்படி இருக்கும்போது அப்ப நிறைய சாயம் பட்டறையில வந்து என்ன ஆகும்னா கழிவுகள் வரும். அந்த கழிவுகள் உப்பு நிறைய வரும், அன்யூஸ்டு ரிட்டன்ஷன் இல்லாத வெளியே ஒரு டைஸ் இதெல்லாம் வரும். அப்ப வரும்போது அது வந்து ஆத்துல நொய்யல் ஆறுலயோ இதை கலக்கும் போது அங்க இருக்க மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்குது இல்லையா. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், நம்ம காலேஜ்ல படிக்கிறோம், நம்மளுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கோ இந்த நாலேஜை யூஸ் பண்ணி அந்த சாயப்பட்டறைக்கு தீர்வு கொடுக்கணும். லெட் அண்ட் லிவ், அவங்களும் வாழணும், இண்டஸ்ட்ரியை மூட முடியாது, அது தம்பிக்க தொழிலாளர்கள்லாம் கஷ்டப்படுவாங்க இல்லையா. ஸோ அப்ப நல்ல ஒரு ரோபஸ்ட் டெக்னாலஜி, ரிலையபிள் டெக்னாலஜி, ஃபீசிபிள் டெக்னாலஜி அண்ட் எக்கனாமிக்கலி வையபிளா இருக்கணும். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ நீங்க சொசைட்டில என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதை வந்து நீங்க சால்வ் பண்றதுக்கு நம்ம நாலேஜை யூஸ் பண்ணணும். இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம Excuse me, sir, your mic is not audible, sir. For the past 10 seconds, we cannot hear you. Can you hear me now? Yes, sir. ஸோ அதனால வந்து நீங்க எப்படி நம்ம ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம நாட்டுல வந்து மகாத்மா காந்திஜி, அதே மாதிரி போஸ், அப்புறம் தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா போஸ்ஜி, அப்புறம் தமிழ்நாட்டுல நிறைய கப்பலோட்டை தமிழன், மருது சகோதரர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா. இவங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு நம்மளுக்கு சுதந்திரம் எப்படி வாங்கி கொடுத்தாங்க, எதுக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து காலேஜுக்கு போறோம், ஏதோ ஒரு வேலை செய்யறோம் இல்ல, சயின்ஸ் எடுத்தவங்க எஸ்பெஷலி வந்து நாட்டை முன்னேற்றணும், நாட்டுல கடன் வாங்கக்கூடாது, இன்னும் கடன் வாங்கிட்டே இருக்கக்கூடாது, நாட்டோட எக்கானமி டெவலப் ஆகணும், வேர்ல்டுல லீடிங் கரன்சி இந்தியன் கரன்சி வரணும், எங்க போனாலும் எந்த பொருளும் வந்து நம்ம வந்து இந்தியன் மேடா இருக்கணும். அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு நாட்டுல பெட்ரோல் நிறைய கிடைச்சது, டீசல் நிறைய கிடைச்சது, கேஸ் நிறைய கிடைச்சது, அவங்க என்ன பண்றாங்க, கார் எல்லாமே வந்து ஸ்கூட்டரு, பைக் எல்லாமே கார் இதுக்கு வந்து பெட்ரோல் பேஸ்ட் இன்ஜின், ஐசி இன்ஜின் டெவலப் பண்றாங்க. நம்ம நாட்டுல பெட்ரோல் இல்லையே, எதுக்கு எல்லாரும் வந்து திரும்பி பெட்ரோல் காரே வாங்குறோம், எதுக்கு டீசல் காரே வாங்குறோம், அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் இது இருக்கா? இதெல்லாம் நீங்க தான் வந்து என்ன பண்ண ரிசர்ச் பண்ணணும். கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம நிறைய சப்போர்ட் கொடுத்தாதான், சயின்ஸ் படிச்சவங்க இவங்க சப்போர்ட் கொடுத்தாதான் கவர்மெண்ட் வந்து இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நிறைய இந்தியா ஃபுல்லா வந்து நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு சயின்டிஸ்ட் நிறைய பேக் போன் கொடுக்குறோம் நாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்கீமுக்கும் அவங்க வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு மிஷனரி இருக்குது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. பட் அப்ப அவங்க என்ன ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டியோ ஸ்வச் பாரத்தோ எதுனாலும் சரி, கிளீன் வாட்டர், இப்போ வாட்டர் கிரைசிஸ் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, இன்னும் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு குடிக்க தண்ணி இருக்குமான்னு தெரியல. அப்ப அந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது தண்ணி எப்படி சேவ் பண்றது, அதை எப்படி பியூரிஃபை பண்றது, அதை எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்றது, ஸோ என்விரான்மெண்ட்ல எப்படி கிளீனா வைக்கிறது, ஏர் பொல்யூஷன், இதுக்கெல்லாம் நிறைய என்ன பண்றோம், சயின்டிஸ்டுக்கு வந்து இங்க பிஆர்சி, இஸ்ரோ, அந்த டிஎஸ்டி, டிபிடி நிறைய சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க, ஐஐடிஸ், இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஐஏஎஸ்சி இல்ல பெங்களூர்ல அவங்களுக்கு உள்ள நாலேஜை ஷேர் பண்ணுவாங்க த்ரூ டெக்னாலஜி. ஸோ டெக்னாலஜி எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, சயின்ஸ்ல தான். ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி டு பி அசோசியேட்டட் வித் நேஷனல் டெக்னாலஜி செலிப்ரேஷன். இட்ஸ் அ ப்ரைட் ஃபார் த கண்ட்ரி. ஸோ நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் என்ன நினைக்கணும், இதே மாதிரி அடுத்த செலிப்ரேஷன் ஒரு மேபி 1 or 2 years நெக்ஸ்ட் நீங்க நேஷனல் என்டிட்டி செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் மினிமம் திங்ஸ், நம்ம ஹேர் பின்ல இருந்து எல்லாம் வெளிநாட்டுல வாங்குறோம் இல்லையா, எலக்ட்ரானிக் டாய்ஸ் எல்லாம் வாங்குறோம், அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஒன்னொன்னா என்ன பண்ணணும், இல்ல நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும், ஒரு 10 வருஷத்துல அட்லீஸ்ட் வந்து செல்ஃப் ரிலையண்டா கொண்டு வரணும். ஸோ மேக் இன் இந்தியா, மேட் இன் இந்தியா, ஸ்கில் இந்தியா நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. அதுல எது உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகுதோ அதை கொண்டு வந்து நாட்டுடைய பெருமை நிலைநாட்டும். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். ஐம் வெரி ஹாப்பி டு பி அசோசியேட்டட் ஆன் திஸ் அகேஷன். ஓவர் டு ப்ரொஃபசர். ஏதாவது கொஸ்டின் ஆன்சர் தான் கேட்கலாம். Professor, can you hear me?
Yes, sir. Yes, sir. We can hear you, sir. Sir, if the students have the doubts, they can Yeah. ask, sir. I'm coming to your college on, I think, Tuesday, 24th of this month. Correct, 24th. Professor? 24th Yes, sir. You afternoon. said 24th or 25th, sir. You didn't 24th, exact. Tuesday. 24th. Yeah. Oh, that's great. Yeah, Sir. That's great. 23rd I'm in Europe, Monday. So Oh. next week வந்து Tuesday உங்க காலேஜ் அப்புறம் இன்னொரு இது இருக்கு. அது மீட்டிங்லாம் முடிக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் சரி. உங்க சேலத்துல வந்து ஏற்காடுல வந்து எங்க டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பசுமை ஏற்காடு, தூய்மை ஏற்காடுன்னு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருக்கு. 3வது வருஷம் நடக்குது. சோ நீங்க எல்லாம் டைம் கிடைக்கும் போது அங்க போய் பாருங்க. சயின்ஸை எப்படி கண்டிப்பா. சொசைட்டி யூஸ் பண்றது உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அங்க. சோ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஏற்காடு ஃபுல்லா பசுமை ஆயிடும். சோ அங்க பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் இருக்காது. அங்க வந்து குப்பைகளை பார்க்க முடியாது. சோ இது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட். தொழில்நுட்பம் வந்து பிஆர்சி தொழில்நுட்பம். சூப்பர் சார். நம்ம 24th ஆஃப்டர்நூன் அங்க வரேன் இல்லையா, வரும்போது நேர்ல பார்க்கலாம். சோ ஐ கேன் யூஸ் பவர் பாயிண்ட் எல்லாம் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் இன்டராக்ஷன் லைவ்லியா பண்ணுவோம். Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So If anybody டெக்னாலஜி டே சிக்னிஃபிகன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இட் இஸ் நாட் லைக் எனி அதர். கண்டிப்பா சார். வேலண்டைன்ஸ் டே நிறைய டேன்றாங்க இல்லையா, அந்த டேலாம் இல்ல. இது நம்ம நாட்டோட பெருமை நிலநாட்டின டே. சரியா, அது உங்க மனசுல இருக்கணும். Really, sir, we actually thought this was an IAC calendar activity, and fortunately, we had a very apt personality. But nanachu kuda paakala sir, neenga you are very much inside that theme in which mannil irundha minsaratha da the basis for technology day, and you are very much associated with that. And appadi irukra person engalukku vanda resource person ah kadachadhu. Really, it's great prestige. இப்ப அட்டன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது ஒரு 100 பேர்ல ஒரு 10 பேர் சயின்டிஸ்ட் ஆனாங்கன்னா அதான் நாட்டுக்கு பெருமை. நம்ம நீங்க 1 hour நான் உட்கார்ந்துருக்கேன்னா அந்த 1 hourல அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 பேர் நான் விஞ்ஞானி ஆகணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்தா போறோம். சரி, விஞ்ஞானி நல்ல சம்பளம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எம்எஸ்சி முடிச்சு நீங்க விஞ்ஞானியா இஸ்ரோ பிஆர்சி ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாசமும் 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல சம்பளம். யோசிச்சு பாருங்க, வேற எந்த இதுலயும் உங்களுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் எடுத்தோடனே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் கேடர் உங்களை எடுத்த உடனே கெசட் ஆபீசர் கொண்டு போறாங்க. டிப்டி கலெக்டர் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, கலெக்டர் சொல்றாங்க ஐஏஎஸ். அதே சம்பளம் அதே ஸ்டேட்டஸ் உங்களுக்கு, குரூப் ஏ கெசட் ஆபீசர். சோ நான் நேர்ல வரும்போது சொல்றேன் எப்படி சயின்டிஸ்ட் ஆறதுன்றதெல்லாம். சரி, நிறைய சயின்டிஸ்ட் நான் வரணும். நீங்க ஆர்வம் சயின்ஸ் எனக்கு உயிர் மூச்சு நினைக்கிறவங்க எல்லாரும் சயின்டிஸ்டா வந்துருங்க. வந்தீங்கன்னா நாட்டுக்கு நிறைய பண்ண முடியும். இல்ல ஆண்டர்பிரனர் ஆகும். டோன்ட் கோ ஃபார் ரொட்டீன் ஜாப். ஏதோ ஒரு ஜாப் கிடைச்சா போறோம் அப்படின்னு நினைச்சு போயிடாதீங்க. நம்ம டேலண்ட் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ நம்மளுக்கு கடவுள் நிறைய நம்மளுக்கு டேலண்ட் கொடுத்துருப்பாரு. அந்த நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தரும் யுனிக் திறமைங்க இருக்கிற திறமையை வந்து எப்படியாவது நாட்டுக்கு முன்னேற்றணும். இப்ப நான் 1947க்கு அப்புறம் 75 இயர்ஸ் நம்ம கடன் அதிகமாயிட்டே போகுது இல்லையா. நான் ஏன் அவங்க ஆட்சி பண்ணும் போது $1 ஒரு ரூபா ஒன்னா இருந்தது, ஒரே வேல்யூ. இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட ஆட்சி கொடுத்த பிறகு இவ்வளவு கம்மியாயிட்டே போகுது. அப்ப என்ன ராங் அப்படின்னா, சயின்ஸ் படிச்சவங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம். அதான் காரணம். Correct, sir. You have really, it was an eye-opening session, I can say, sir. It was really an eye-opening session. If Amda ma'am, students doubt la kelunga. Students, you can represent to the ma'am. If the students have doubts, we can ask. We are asking here, if they are having doubt means we can ask. Yes, ma'am. சார், காமினின்னு ஒரு ரியாக்டர் இருக்கு இல்லையா சார், கல்பாக்கம் மினி ரியாக்டர். அது ஸ்டில் வர்க்கிங்கா சார்? கமிஷன் அதான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டோம். நீ ரொம்ப நாள் வச்சு பெட்ரோல் வச்சு ஏமாத்த முடியாது, ரொம்ப நாள் நிலக்கரி வச்சு ஏமாத்த முடியாது. நாங்க உங்களை நம்பி வாங்கிட்டே இருப்போம். வேர்ல்டு பேங்க்ல கடன் வாங்கி உனக்கு நாங்க கொடுத்து வாங்கணும் அவசியம் கிடையாது. வெரி சூன் வந்து எங்க மண்ணை மின்சாரம் ஆக்க போறோன்றதுக்கு அதோடைய 3rd ஸ்டேஜ் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் காமினி ரியாக்டர், கல்பாக்கம் மினி ரியாக்டர். நான் பவர் ரியாக்டர் 30 கிலோவாட் தான், ரொம்ப சின்ன ரியாக்டர் அது. ஆனா யுரேனியம் 233 ஃபியூவலா யூஸ் பண்ண முடியும்ன்றது நம்ம வேர்ல்டுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றோம். சோ அது வந்து இப்ப நீங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, இன்டர்ன்ஷிப் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிட்ஸ் பிளானி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. சோ அவங்க வந்து என்னன்னா, இதை 30 கிலோவாட் எப்படியாவது 1 மெகாவாட் ஆக்கணும். சோ உங்களுக்கு தெரியும் வாட் இஸ் கிலோவாட் மெகாவாட் தெரியும் இல்லையா? கரண்ட் யூனிட்ல சொல்றோம்ல, 1 கிலோவாட் ஹவர்ஸ் 1 யூனிட். நம்ம வீட்டுல வந்து அப்பா அம்மா கரண்ட் கட்டுறாங்க இல்லையா பில்லு. சோ அதே மாதிரி 1 மெகாவாட் ஆகணும், 10 மெகாவாட்டா கொண்டு போகணும், தென் 100 மெகாவாட் ஆகணும், 1000 மெகாவாட் ஆகணும். கூடாங்குளம் ரியாக்டர் மாதிரி 1000 மெகாவாட் ஆயிடுச்சுன்னா ஏகப்பட்ட கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். நம்ம ஊர் மண்ணு, நம்ம ஊர் தொழில்நுட்பம், தேசிய தொழில்நுட்பம்
நம்ம ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி, காஸ்ட் காம்படிட்டிவ். நீங்க என்ன பண்ணலாம், விலை நீங்க நிர்ணயிக்கலாம். நீங்க பெட்ரோல் மாதிரி அவன் சொல்றதை நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்க வேண்டியது இருக்கு இல்லையா? நம்ம டைரக்டா கொடுக்குறோம், இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் பண்ணி வந்து சப்சிடி நம்ம கொடுக்குறாங்க, அவங்களுக்கு பே பண்றாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இல்லாதபடி நம்ம பணம் நம்மளுக்கே வரணும். அடுத்த நாட்டுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நம்ம உழைப்பு, கண்டுபிடிப்பு எல்லாம் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகணும். சோ அதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொண்டு வரதா ஃபர்ஸ்ட் காமெடி ரியாக்டர் கல்பாக்கத்துல இருக்கு. ஸோ நீங்க பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரை டு விசிட் ஐவி மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஐடியா கிடைக்கும். ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்க இருக்கிறாங்க, ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அவங்கள வந்து அங்க என்ன ட்ரைனிங் என்ன கொடுப்பாங்கன்னா கல்பாக்கத்துல அவ நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போறதுக்கு, அதாவது ஹப் ஸ்கேலிங்னு ஸ்கேலிங் அப்படின்னும் போது அதை ஹையர் லெவல் கொண்டு போகும்போது தமிழ்நாட்டுல ஏன்னா நம்ம பண்ணுது இந்தியா ஃபுல்லா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு ரியாக்டர் கட்டிக்கிட்டே இருக்கலாம். அப்ப பவர் கட்டுட்டே வராது. இன்னொன்னு உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பவர் ப்ரொடக்ஷன், டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்தியா வந்து பின்னாடி இல்ல. உலகத்துல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் 5 கண்ட்ரில வந்து நம்ம நாடு வந்து அவ்வளவு பவர் டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு. ஆனா இருந்தாலும் தலைக்கீன்னு பார்க்கும்போது பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கனால என்ன ஆகுது, தலைக்கீன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வேர்ல்டு ஆவரேஜை விட கீழே போயிடுது. அதாவது ஒரு மனுஷன் வருஷத்துக்கு எவ்வளவு எலக்ட்ரிசிட்டி யூனிட் யூஸ் பண்றான். நம்ம விமன் லிட்ரஸி மாதிரி ஒன்னொன்னுக்கும் ஒரு யாட் ஸ்டிக் இருக்குது, ஜிடிபி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, கண்ட்ரியுடைய பாக்குறதுக்கு. ஸோ அப்ப நம்ம வந்து கம்மி கிடையாது, பட் இந்த இவ்வளவு கம்மி எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணா கூட அது வந்து பத்தல. அப்ப நிறைய பல மடங்கு அதிகப்படுத்த வேண்டியிருக்கு. அது வெளிநாட்டுல கடன் வாங்கி நம்ம பண்ண முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம் அது. அப்ப நம்ம ஓன் டெக்னாலஜின் போது இதை ஃபுல் ஸ்விங்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எனி டைம் வந்து நம்ம அப்ஸ்கேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொண்டுட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து we can hope that எனர்ஜி வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வராது. எங்க எனர்ஜி தேவையான சக்தி நாங்களே வச்சுக்க முடியும். ஸோ தேசிய நம்மளுடைய பேட்ரியாட்டிசத்தை கொண்டாங்க. நம்ம ஏதோ சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு ஜாலியா இருக்கலாம் நினைக்காதீங்க, ஜாலியா இருங்க, தப்பே கிடையாது. பட் ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு போறதுக்குள்ளார நம்மளால ஏதோ சின்னது ஒரு லெஸ் தேன் 1%, 0.001% நம்மளால பண்ண முடியும். உங்க திறமை அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அதை நாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க. மேம் அமுதா மேம். எஸ் வைக்கலாம் சார். இது எங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு பிளஸ்டு டேங்க சார். எங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய ரிசோர்ஸ் பர்சன் கிடைச்சதும் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய கிரேட்டஸ்ட் திங். அதே மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண டீடைல்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சம்வாட் ஸ்டன்னிங்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்க முடியல சரியா எனக்கு. ஸ்பாட்லைட் பண்ணி காட்டுறேன் சார். சோ யூ ஷுட் தேங்க் ப்ரொஃபசர் அகிலா. அவங்க தான் என்ன கூப்பிட்டு வந்தாங்க இங்க வாங்க அப்படின்னு. கண்டிப்பாங்க சார். நாங்க வந்து நீங்க உங்களோட கான்டாக்ட் கிடைச்சதுல இருந்து தினந்தோறும் நானும் எங்களோட பிரின்சிபல் மேமும் அகிலாக்கு தான் ஸ்பெஷலா தேங்க் பண்ணிட்டே இருக்கோங்க சார். பட் அவுட் ஆஃப் தட் நாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கோங்க சார். எவ்வளவு பெரிய ஆள், ஆனா ரொம்ப சிம்பிளா எங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா கேட்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது பெரிய விஷயம் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Sir, these are the students watching, sir. Different locations. Yes. Now I can see. யாராவது பேச முடியுமா தைரியமா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர் போயிடணும். நம்ம பேசுற சயின்ஸ் தான் பேசுறோம், பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லையா? நம்ம அரசியல் பேசல. யாராவது ஒருத்தர் பேசுங்க பார்க்கலாம். என்ன புரிஞ்சீங்க இவ்வளவு நாள்? ஏன் இது என்டிடி ஏன் செலிப்ரேட் பண்றாங்க? கவர்மெண்ட்ல வந்து பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க, எதுக்கு நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம்? எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா சார்? எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிராக்டிகல்ல இருக்காங்க சார். யூடியூப் லிங்க் நாங்க அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் சார். அனுப்பிடுங்க. சரி, இதுல பிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா? பிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் பிஎஸ்சி பேச சொல்லுங்களா? அப்படியே பிசிக்ஸ், பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் வாட்ச் பண்றவங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார், நான் அந்த ஹாலுக்கு போய் நிறைய நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கு நாட்டுக்கு. இப்ப இது எடுத்துட்டீங்கன்னா வாட்டர் இன்னைக்கு ஒரு லிட்டர் 20 ரூபாய்க்கு நம்ம ஒரு மினரல் வாட்டர்னு சொல்லிட்டு 20 ரூபாய். நம்ம ஊர் தண்ணி, அது நம்ம ஊர் தாமிரபரணி தண்ணி, நம்ம ஊர் பாலாறு தண்ணி இல்லையா, நம்ம ஊர் மண்ணுல உள்ள இருந்து போர்வெல் போட்டு எடுக்கிறாங்க. எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நம்மளுக்கே 20 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. யோசிச்சு பாருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆச்சுன்னா எதை எடுத்தாலும் பிசினஸ் ஆகிட்டே போயிடுச்சுன்னா நம்ம மக்கள் எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? காசு எல்லாருக்கும் இவ்வளவு காசு எப்படி கொடுக்க முடியும் இல்லையா? நம்ம நாட்டு பணம் வெளியே போயிட்டே இருக்கும்.
ஸோ வெரி சூன் நம்ம என்ன பண்ணோம், சயின்டிபிக் சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்கணும், நாட் கமர்ஷியல் சொல்யூஷன்ஸ். கமர்ஷியல் சொல்யூஷன்றதா இந்த வாட்டர் 20 ரூபாய்க்கு கொண்டு போனது. ஸோ நம்ம வெளிநாட்டுல இறக்குமதி பண்ணாதபடி நம்ம நாட்டில் உற்பத்தி பண்ணி கொண்டு வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஊக்குவிக்கிறாங்க. அந்த என்கரேஜ்மெண்ட்டை எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஆண்டர்பிரினர் ஆவாங்க, சயின்டிஸ்ட் ஆவாங்க, இன்னொருத்த நாட்டுக்காண்டி போய் வேலை செய்யறோம். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா ஐடி நிறைய பேர் போறாங்க இல்லையா, அவங்க என்ன வேலை பண்றாங்கன்னு கேட்டு பாருங்க. சரி, ஈவன் ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட அங்க பேசும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு சாஃப்ட்வேர்ல கிடைச்சு நான் போயிட்டேன்றாங்க. ஒரு 5 வருஷத்துக்குள்ளார அவங்க போர் அடிச்சுடுதுன்றாங்க. ஏன், நான் சிவில் படிச்சேன், மெக்கானிக்கல் படிச்சேன். ஆனா அங்க பாத்தீங்கன்னா வேற நாட்டுக்குள்ள ஏதோ ஒரு அவங்களுக்கு வேண்டிய வேலை செய்ய சொல்றாங்க. என்ன வேலை அது? அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டை பாக்குறது, சேலரி அக்கௌண்ட்டை பாக்குறது, இல்ல அப்படின்னா நம்ம இது இன்சூரன்ஸ் யார் யாரு கட்டல, டியூ யார் யாரு. இதுக்கு என்ன படிப்புக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க, யோசிச்சு பாருங்க. சிவில் இன்ஜினியர் ஐஐடியில படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி வேலை பண்ணாருன்னா நம்ம நாட்டுக்கு பிரிட்ஜ் கட்டுறதுக்கு அங்க படிச்சவன் வரான். இதை விட கம்மியா படிச்சவனா இருப்பான், நம்மளோட நாலேஜ் கம்மியா இருப்பான் சிவில்ல. அவன் நம்ம ஊர்ல மெட்ரோ ட்ரெயின், நம்ம சென்னையில பாத்தீங்கன்னா டனலிங் அவங்க பண்ணிட்டு போறாங்க. நம்ம எது ப்ரியாரிட்டின்னு பார்க்கணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம 200 வருஷமா அடிமையா இருந்து நம்ம வெளியே கொண்டு வந்ததே பெரிய விஷயம். நம்ம எல்லா ஃப்ரீடம் வாங்கி கொடுத்து என்ன வேணா பண்ணுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும்போது ஏன் நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது? ஸோ ஃபுல் ஃபிளஜ்ல இறங்கிடுங்க. சரி, ஐயா, ஐ திங்க் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ரெடி. வெரி குட். Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. யார் பேசுறது? பேர் சொல்லிக்கோங்க. Sir, this is A. Santan Lakshmi from first MSc Mathematics, sir. Oh, very good, very good. சொல்லுங்கம்மா. சார், நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி எக்கனாமிக்ஸ்ல ஒரு மேஜர் ரோலை ப்ளே பண்ணுதுன்னு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க. அப்புறம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டே எதுக்காக செலிப்ரேட் பண்றோம்னு சொன்னீங்க. நான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்றனால சயின்ஸ்ல எப்படி எல்லாம் எந்த கான்செப்ட்ல மேக்ஸ் அப்ளை பண்ணி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்ற டவுட்ஸ்லாம் நீங்க 24 விசிட் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க சார். ஆமா, அன்னைக்கு கண்டிப்பா கேட்கலான் இருக்கோம். கட்டாயம் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ப்ராஜெக்ட்ஸ், எம்எஸ்சி ப்ராஜெக்ட்ஸ். மேத்தமெட்டிக்ஸ் வெரி கோர் சப்ஜெக்ட் மாதிரி குரூஷியல். எல்லா சயின்ஸுக்கும் பேசிஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எங்கேயுமே வராது இல்லையா? மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் ஃபண்டமெண்டல். கோடிங்னாலும் சரி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பசங்க எடுத்தாலும் அவனும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். கட்டாயம் பேசலாம். ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு தனியா 2 இன்ஸ்டியூட் 3 இன்ஸ்டியூட் வச்சிருக்காங்க. நீங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல 2 இருக்கு அதுல. ஸோ கட்டாயம் நீங்க ஜாயின் பண்ணணும். சரி, அதெல்லாம் வேர்ல்ட் கிளாஸ் இன்ஸ்டியூட் மேத்தமெட்டிக்ஸ், பிசிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு சென்னையிலேயே இருக்குது. அதெல்லாம் அவங்க சொல்றேன். நீங்க சப்போஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஏதோ ஜாப் இல்ல, சயின்ஸ் ஐ வாண்ட் டு டு சம்திங் எக்ஸைட்டிங் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா சயின்ஸ் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். இப்ப நான் பேசுனது புரிஞ்சது அது வரைக்கும்? என்னங்க சார்? இவ்வளவு நேரம் பேசினேன், 1 hour பேசினேன் இல்லையா? என்ன புரிஞ்சதுமா? சார், அதுதான் சார், எக்கனாமிக்ஸ்ல சயின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோலை பிளே பண்ணுது. ஸோ நம்ம சயின்ஸை டெவலப் பண்றது மூலியமா நம்ம எக்கனாமிக்கையும் சைமல்டேனியஸா வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சார். கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். சோ நீ காலேஜ்ல நம்ம படிக்கிறது சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லா படிக்கிறோம், புரியுதா? ஏட்டு சொல்லா கூட்டுக்கோதம்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம படிக்கிறது எக்ஸாம்ஸ்க்காக படிக்காம நம்ம அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டடாவும் நிறைய ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படிங்கறது. மார்க் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஸ்பார்க் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, சோ நம்ம நாலேஜ் அப்ளை பண்ணணும், அதான் முக்கியம். நம்ம நிறைய நாலேஜ் பாய்ஸ் நடத்துறாங்கன்னா அதை பாய்ஸா புடிச்சு போச்சு நினைக்காதீங்க. எங்க யூஸ் பண்றான், எப்படி யூஸ் பண்றாங்க, அவன் நாட்டுல யூஸ் பண்ண நம்ம பண்ணக்கூடாதா? நம்மளும் பண்ணுவோம். ஆமா சார், நம்ம படிக்கிறது நம்ம கண்ட்ரிக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்றது. ஆமா ஆமா ஆமா, கட்டாயம். அப்போ எல்லாரும் முன்னேற்ற முடியும். ஏன்னா 130 கோடி மக்கள்ல எல்லாரும் சயின்ஸ் படிச்சவங்க கிடையாது. எல்லாரும் நம்மள எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க, என்ன பண்ண போற சொல்லுப்பா. எல்பிஜி ஏறுதுன்னா ஏறதான் செய்யும், அது அவங்க பொருள். பெட்ரோல் ஏறதான் செய்யும், அதை ஏறாம இருக்கணும்னா நம்ம தான் பண்ணணும், ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும். ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி, காரு, லாரி, கீரி எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் பெட்ரோலை பேஸ் பண்ணி ஏன் டிசைன் பண்றோம்? அது டிசைன் கூட வெளிநாட்டுல இருந்து வருது, எல்லாம் பிசினஸ் அவங்களுக்கு. அங்க இங்க ஃபேக்டரி மட்டும் வைக்கிறாங்க, டிசைன் அவங்க கொடுக்குறான். அப்ப நம்ம இங்க என்ன பண்றோம், அசல் வெல்டிங் அடிக்கிறோம், நட்டு போட்டு கொடுக்குறோம். டிஃப்ரெண்ட் மல்டிநேஷனல் கம்பெனி, போர்டோ இல்லாட்டி குண்டாய் நிறைய இருக்கு இல்லையா? எல்லா காரும் இங்க நம்ம இறக்குறோம். அது திருப்பி பெட்ரோலுக்கு அங்கதான் போய் நிக்கணும், வெளிநாட்டு போய் நிக்கணும். அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கலாங்க. ஏன் பண்ண முடியாது? நம்மளால கட்டாயம் பண்ண முடியும். இப்ப அந்த விழிப்புணர்ச்சி எல்லா இடத்துக்கும் வந்துருக்கு, ஐஐடி எல்லாத்துக்கும் வந்திருக்கு. கொஞ்ச நாள்ல பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனா வரும். ஓகே சார், Darshini from first. Thank you sir. Yeah, it's a very useful session sir. God bless you. Right, கட்டாயம் நாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க.
Okay, sir. Thank you, sir. Sir, Dashni from First Basic Physics. Sir, thank you for this lecture. நாங்க நிறைய கத்துக்கிட்டோம் சார். இன்னைக்கு எக்கனாமிக்கா நம்ம ஜஸ்ட் புக்ஸ்ல மட்டும் கிடையாது பிசிக்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணி இந்தியாவோட எக்கனாமி வரைக்கும் கொண்டு போக முடியும்னு சொல்லுவீங்க சார். ரைட். எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல நம்ம எவ்வளவு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும்? பிரைமரி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் மோரலஸ் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் தான் பண்றாங்க. only 15 to 30% நம்ம இந்தியன்ஸ் பண்றோம். ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் கண்டுபிடிச்சு பிரைமரி ஒர்க்ல நம்ம பண்ணி நம்ம எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அதிக பண்ணணும். நம்ம வந்து மேட் இன் இந்தியா நமக்கு மட்டும் இல்ல மற்ற கண்ட்ரிஸ் வரைக்கும் கொண்டுட்டு போகணும்னு வரைக்கும் சொன்னீங்க சார். ஐஐடி பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் இன்ஜினியரிங் எல்லாரும் எவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும், எவ்வளோ இன்புட் போட முடியும்னு சொல்லிருந்தீங்க சார். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது சார். அங்க எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு பிசிக்ஸ் ஆர்வமா படிச்சு எங்களோட சப்ஜெக்ட்ல நாங்க எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ பண்ணுவோம் சார். கஷ்டப்பட்டு படிக்காதீங்க, இஷ்டப்பட்டு படிங்க. அந்த பேஷன் வந்துடணும். சரியா? அது பேஷன் வந்தா யாருமே தடுக்க முடியாது நம்மளால. யாருனாலும் படிக்காம இருக்க முடியாது. இப்ப நம்ம ஒரு இந்தியா கிரிக்கெட்ல வின் பண்ணதுன்னா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில வின் பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம எல்லாம் சந்தோஷம். ராக்கெட் விடுறோம், அணுகுல எல்லாம் பண்றோம். எரிபொருள்ன்றது வெளிநாட்டுல இருந்து வருது பாருங்க. ஒரு எலக்ட்ரானிக் சயின்ஸ் எல்லாமே பிரிண்டர் எதை எடுங்களேன், லேப்டாப் எல்லாமே வெளியிருந்து வருது. ஏன் இப்படி வருது? நம்ம நாட்டு இண்டிபெண்டன்ட் நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? அவ்வளவு பேர் உயிர் ஜாலியன்வாலா பாகத்துல 10,000 பேர் செத்தாங்க. அவன் சுட்டு கொண்டானுங்க. அவ்வளவு உயிரை கொடுத்து ரத்தம் கொடுத்து நம்ம சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு நம்மளால இன்னும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாம இருக்குது. சரியா? அந்த பேட்ரியாட்டிசம் வந்துடட்டும். சயின்டிபிக் பேட்ரியாட்டிசம்ன்றது ரைட், அது இருந்தாலே போறோம். நம்ம நாட்டை எங்கேயோ கொண்டு போயிடலாம். இதான் அவனுக்கு வருது. பக்கத்துல இருக்க நாடு என்ன பண்றான்? நம்மளுடைய அறியாமைய சோம்பேறித்தனத்தை யூஸ் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கிறானுங்க. அது விடக்கூடாது. Thank you, sir. All the best, Akana. Thank you. Be thankful for this life. Not everyone made it this far. Vote of thanks by Dr. L. Akilanteshwari ma'am, Assistant Professor, Department of Chemistry. Good afternoon, dear people, scientists, and all the dignitaries and students. And to give a formal vote of thanks for this session is really a difficult task, because this session has made us really very sensational. Like what I told, the May 11th National Technology Day has this much significance. This we never, I myself, I didn't know. So it was an eye-opening session, and whenever we receive some knowledge, gratitude remains in the heart, and that cannot be expressed in words. So I stand with less number of words and just try to finish the assigned task of proposing the vote of thanks for this session. And from the bottom of the heart, I thank Dr. J.Daniel Chellappa, sir, really a remarkable scientist who is heart and soul merged with science, and also love for humanity. And this I could understand during the lecture in the Indian Chemical Society talk, in which he inaugurated the session. And at the outset, I should also thank Lata madam for having given us a pleasure of listening to sir. And I was given a privilege of introducing sir on that day. So that was a great time when I came to know about sir and his contributions. And we never imagined that he would deliver technology day talk. And after hearing to his talk, we could understand how much he is very much related with this day. Like when we were hearing to his profile, I just introduced that he was மண்ணிலிருந்து மின்சாரம்ல வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்காரு சார் அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். But the way the whole journey of indigenous production of power happened, it was a mixture of challenges, it was a mixture of nationalism, it was a mixture of scientific pursuit, and really, and how much he was inspired and blended by a scientist, and this made him achieve this much, and he is still serving heart and soul for the betterment of science. And really awe-inspiring, sir. Your lecture
was awe-inspiring. There are no words to thank you. And really, the thing is, the points you were mentioning, that is how the technology is related to economy, is really a insight that we could get. And there should be a day when Indians should have laws in their names, which the world can have. And that is really an inspiration that we could get from your lecture, sir. And how to get inspired from the scientists is really, you were the living example, and your story inherently told how we have to watch. You were working with us as a scientist, and that made you like Sparsavedikal, so you were inspired by the science man, and you became inspiration, and still you are making so many people like gold, and like in the form of scientists. That's really very nice. And we could understand that whenever there are challenges, the necessity is the mother of invention. So when there was a need that we have to make our own indigenous things, people swung into action. The nationalism spurted out and things happened. Really, that was really sensational. So when the intentions are pure, patriotism is pure, and knowledge is pure, things happen. So that we can understand from your lectures. And the smiling Buddha, all those really we cherished during the course of your lectures. So on top of all, I just thank your gesture, your magnanimity for agreeing to give a talk to our students and agreeing to visit our college in person and being with us and guiding us. And thank you, sir. Thank you from the bottom of the heart. I'm very much indebted to thank our management, who are always behind, the Director Samba, Secretary Amba, who are always behind all the endeavors with the spiritual guidance. They lead us through the footsteps, and our awe-inspiring Madam Principal, who motivates us and leads us towards perfection. And I should thank NISP coordinator of IIC, Vice President of IIC, Dr. Amruta Bigai, and all the IIC functionaries. And I also thank the Mentee institution, Dr. Coordinator of Mentorship program, Dr. Krishnaveni Madam, and others from the institution. And then I thank all the staff who have joined, and I should thank the student volunteers who have deliberated this function, like they have compared and made this event a great one. And all the students, spectators, audience who are very keen to take this message of National Technology Day. And as sir has told, we have a deadline of 1 year, and you all have to do something before the next Technology Day comes. Little bit of contribution towards technology. So with these words of thankfulness, once again, I thank you one and all from the bottom. Thank you. Yeah, thank you, Professor, for the opportunity. God bless Thank you, children. sir. So you Thank dedicate you. yourself for science to the country. Okay, so forget about all this. What politicians keep telling, no, the jali, mother, language, it doesn't help the country at all. Okay, number one dedication only நாடு முன்னேறணும், அது மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க போறோம். Super, sir. Great, sir. Thank you, sir. Thank you so much for being with us. Thank you, sir.